మహోన్నతుడా, మహాపరిశుద్ధుడా, జీవగల మా ప్రభు గొప్ప దేవ యేసు రాజా, ఆయా ఇదిగో తండ్రి, ఈ యొక్క ఆయా స్థలాలు ఆయా మందిరాలు ప్రభు ఆరాధనలో కలుసుకొని మిమ్మల్ని సత్యంతో ఆత్మతో ఆరాధించుకొని మీ మేలు కొనియాడి కీర్తించి కనపరిచి మహిపరిచి మీ కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుకొని అయా మీ సేవకి మీ రక్తం తాగి మీరు మేము పాలుభాగస్తులై మీ సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని అనుభవించే బిళ్ళగా మమ్మల్ని చేశారు. అయ్యా తిరిగి మరలా ఈ సాయంకాలం కూడా మా ప్రభువ ఇదిగో తండ్రి, ఈ స్థలంలో మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ ప్రేయర్స్ ఈ యొక్క గ్రూపులో మా ప్రభువ మేము కలిసి నా దేవ ఈ సమయంలో మా తండ్రి మేము మీ యొక్క వాక్యం కొంత ధ్యానించి దేవ కొన్ని విషయాలు మీ సన్నిధిలో మేము ప్రార్థించుకొని అయ్యా మీరు అనుగ్రహించి ఆశీర్వాదం దీవెని పొందుకొని ఇది మేము ఆ యొక్క గృహాలకు వెళ్ళడానికి మీరు సహాయం చేయండి. వచ్చిన మీ బిడ్డలు పెట్టి ప్రభావ మీ స్తోత్రాలు వందనాలు తండ్రి. దేవ మీ దాసుడు మా ప్రేమ మా సోదరుడు తండ్రి మీ సేవకుడు ఆయన మరి దేవ్ కుమార్ గారు పెడితే స్తోత్రాలు వందనాలు తండ్రి. మీ దాసుడు మా ప్రభు ఆయా తండ్రి తన యొక్క మా దేవ ఉద్యోగం మా తండ్రి మరి పోయినటువంటి మా ప్రభు ఈ 30 సంవత్సరాలుగా మా దేవ తండ్రి దేవ అయా మీ సేవలు మా దేవ పొలుసున్నట్లు మా దేవ మరి దేవశమ మూలముగా తండ్రి ఆయా బ్రాంచ్ సంఘాలున్నా కానీ తండ్రి ఇంకా మరి ఆయా సంఘాలు మా ప్రభు దాసుడు మీ పరిచయంలో వాడబడుతూ మీ నా మహింపుచ్చుకుంటూ వస్తున్నారు. దేవా మీ స్తోత్రాలు. ఈ దినం కూడా మా తండ్రి మరి పాలవేడు మా ప్రభు దేవ మందిరానికి తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ ఉదయకాలం మీ సేవలు ఉపయోగించిన వాడుకున్నారు. అయా నీ దాసుని మా తండ్రి మరి ఈ దినము మా ప్రభు ఇక్కడికి రావాలని మా తండ్రి కోరినప్పుడు మా ప్రభు అయా నీ దాసుడు చెప్పిన ప్రకారం మా తండ్రి మరి ఇంటికి కూడా పోకుండా మా ప్రభు నీ దాసుడు క్షేమంగా మా తండ్రి నేరుగా ఈ స్థలానికి ఆ తండ్రి వచ్చారు. మీ దాసుని మీరు ఏ ఉద్దేశంతో ఈ స్థలానికి తీసుకొచ్చారు ఆ ఉద్దేశం నెరవేర్చుకుని మీ నా మహిపరచుకోండి తండ్రి. మరి రాత్రి కానీ మా ప్రభు మా తండ్రి ఆయా సమయాల్లో మా తండ్రి మేము మీ బిడ్డలు కొంతమందిని దర్శించి దేవా చెప్పాము. మా తండ్రి మేము దర్శించిన మీ బిడ్డలందరూ కూడా వస్తామని మా ప్రభు మా తండ్రి వాకు ఇచ్చారు. అయా మీ బిడ్డలందరూ కూడా సకాలంలో క్షేమంగా వచ్చి మీ ఇంట్లో చేరడానికి తండ్రి సహాయం చేయండి. ఓ దేవా దేవా పాడుకునే పాటల ద్వారా తండ్రి ధ్యానించే వాక్యం మూలంగా మీ నామం మహిమపరచుకోండి. వాతావరణం అనుకూలపరచండి. అయ్యా మీ చిత్తానికి నన్ను మమ్మల్ని సమర్పించుకుంటూ దైవదాసుడు భక్త సింగారి మూలంగా తండ్రి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి ఈ పరలోకపు ఈ నమూనాతో ఉన్నటువంటి సంఘ ఈ సహవాసమును బట్టి మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు తండ్రి. మీ శరీరం ఉన్నటువంటి సంఘములు నన్ను మమ్మల్ని మీరు అంగములుగా అవయములుగా స్వీకరించుకొని దేవా మీ కృపలో పాత్ర మమ్మల్ని కాపాడుతూ ఆదరిస్తున్నారు. దానికి స్తోత్రాలు. మరి ముఖ్యంగా తండ్రి ఇక్కడ నాయన మీ బిడ్డలు మా తండ్రి కుమారుడు కోడలు మా తండ్రి వారికి ఇచ్చిన కుమారుడు మా మీ బిడ్డలు మా తండ్రి ఎంతో ప్రయాసంతో మా దేవా తండ్రి మరి ఈ స్థలంలో మా తండ్రి దేవా అయా తెలుసుకొని దేవా దేవా దేవ నా తండ్రి మీ యొక్క మిమ్మల్ని మీరు ఆహ్వానించుకున్నటువంటి దాసుడు తండ్రి అయా మా తండ్రి గోపాల్ నా తండ్రి డాక్టర్ మా తండ్రి గోపాల్ దాస్ గారు మా తండ్రి మీ కొరకై మా తండ్రి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి స్థలాన్ని మా తండ్రి దేవా అయా మీ బిడ్డలు మాత్రం సంతోషంతో నా తండ్రి సహోదరులు కూడా ఈ స్థలంలో ఈ పరిచర్య జరిగించమని మా ప్రభు ఆ సంతోషంతో చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీ యొక్క బిడ్డలు మా తండ్రి దీని బాధ్యత తీసుకుని మా ప్రభు ఇక్కడ మా తండ్రి మీ బిడ్డలు ఎంతో మా తండ్రి ప్రయాసంతో మా తండ్రి మరి ఈ కార్యాన్ని మా దేవ గత మా తండ్రి మరి 2 మాసాలుగా మా ప్రభు ఈ స్థలంలో మీ నామం మహిమపరుచుకుంటూ వస్తున్నారు. మా దేవా మీ స్తోత్రాలు. ఈ దినం కూడా మా తండ్రి నాయన మీ యొక్క నామం మహిమార్థమై ఈ కార్యం జరిగించుకొని తండ్రి అక్కడ మొదటి నుంచి కానీ ఇంకా మా ప్రభు ఆ యొక్క స్థలాల నుంచి నా దేవా ప్రవేశ గారి కుటుంబం మా తండ్రి యోటి గారి కుటుంబం మా తండ్రి మరి మ్యాథ్యూ కుటుంబం మా దేవ ఆయా తండ్రి మరి ఆ చంద్ర మా తండ్రి ఆమె మా తండ్రి వరం గారు కుటుంబం మా తండ్రి అందరూ కూడా వచ్చి ఆడాలి సహాయం చేయండి నా దేవ. ఆ నరసింహనగర్ ఇచ్చిన దేవ తండ్రి మీ యొక్క విడల పాప దేవ మరి ఖాళీ మా తండ్రి ఆలూరు స్టేషన్ కూడా మా తండ్రి మరి క్షేమంగా వచ్చేటప్పుడు సాయం చేయండి. ఓ దేవా దేవ అలాగనే మా తండ్రి సంపద కూడా మా తండ్రి మీరు చెప్పావు తండ్రి మరి అతను కూడా మా తండ్రి నడిపించండి. రావాల్సిన మీ వీళ్ళందరినీ నా తండ్రి క్షేమంగా సకాలంలో నడిపించవలసిందిగా ప్రభువా ప్రార్థిస్తున్నాను. మీ చిత్తము మీ ఉద్దేశం ఈ స్థలంలో నెరవేర్చుకొని
మీ నామం మహింపరుచుకుంటారని నమ్ముచు రాబో దినములు మీ గొప్ప అద్భుతకార్యం ఆశ్చర్యకార్యం ఇక్కడ జరిగించి నయా మాత్రమే మీరే మాత్రమే మీ బిడ్డల యొక్క ప్రయాసములకు తగిన మాత్రమే ప్రతిఫలం దయచేసి నా ప్రభువా ఈ యొక్క స్థలంలో మీ నామం ఊరేగింపు చేయడానికి సహాయం చేయదు కాక అయ్యా మీ దయగల మీ కృపగల మీ గాయపడిన కర్మలకు మీ బిడ్డ మమ్మల్ని సమర్పించుకుంటూ మా ప్రభు మా రక్షకుడు విమోచకుడు యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థించి స్తుతించి వేడుచున్నాము తండ్రి ఆమేన్. శివుని గీతములు పాట పుస్తకంలో పాట సంఖ్య 480. కొత్త పాట పుస్తకం అయితే 486. యేసుని నమ్మేడి వారు ఆయన ఉచిత కృపతో. దేవునియా వరనా
చిగురు పెట్టి ప్రసిద్ధి చేతురు ప్రభుని ప్రసిద్ధి చేతురు ప్రభుని ఈటికలు వాయోరలు నాటబడిన వారమని నీటికలు వాయోరలు నాటబడిన వారలై నీటి సరము కలిగి పక్షగనుందురు వారు మేటి సరము కలిగి పక్షగనుందురు వారు యేసుని నమ్మెడి వారు హల్లెలూయా పాట పాడి వల్లభుని స్తుతింతురు హల్లెలూయా పాట పాడి వల్లభుని స్తుతింతురు చల్లని ప్రభురా కడకై మెల్లగా వీక్షియుండెదరు చల్లని ప్రభురా కడకై మెల్లగా వీక్షియుండెదరు యేసుని నమ్మెడి వారు ఆయన ఉచిత కృపతో నీతిమంతులయ్యెదరు యేసుని నమ్మెడి వారు పాట సంఖ్య 499 పాత పాటల పుస్తకం 493 ఎరిగి ఉంటివే యెహోవా యేసుక్రీస్తునందు నన్ను ఎరిగి ఉంటివి. தமிழ் பாட்டு புஸ்தகத்தில் 629 628 தமிழ் எருகியும் இவை యేసు క్రీస్తు నందు నన్ను ఎరిగియుంటివి భూమి పునాదులు వేయకముందే భూమి పునాదులు వేయకముందే ఆకాశము సకలేకున్నప్పుడే పర్వతములు నిలువకముందే కనబడు ప్రతిదీ లేకున్నప్పుడే యెహోవా యేసు క్రీస్తు నన్ను ఎరిగియుంటివి నిర్ణయించితివి యెహోవా యేసు క్రీస్తు నందు నన్ను నిర్ణయించితివి
నిర్ణయించితివే. పరమున కూటము జరుగక ముందే, పరమున కూటము జరుగక ముందే, రక్షణ వెలుగుకు తాకున్నప్పుడే, ప్రాయశ్చిత్తపు బలి కాకున్నప్పుడే, యేసు రూపమిలా ఏర్పడనప్పుడే నిర్ణయించితివే. యెహోవా యేసు క్రీస్తు నన్ను నిర్ణయించితివే. పేరున పిలిచితివే. యెహోవా యేసు క్రీస్తు నన్ను పేరున పిలిచితివే. చేతాదామును చేయక ముందే, చేతాదామును చేయక ముందే, ఆనోకునితో నడువక ముందే, నోవాహు రక్షింపక ముందే, పితృడబ్రామును పిలువక ముందే, పేరున పిలిచితివే. యెహోవా యేసు క్రీస్తు నన్ను పేరున పిలిచితివే. నీతిగా తీర్చితివే. యెహోవా యేసు క్రీస్తు నన్ను పేరున పిలిచితివే. గర్భములోనే కలుగక ముందే, గర్భములోనే కలుగక ముందే, కాల పరిమితి కాకున్నప్పుడే, కటిక చీకటి కాకున్నప్పుడే, నీ దేవుడనై నేనుండగనే నీతిగా తీర్చితివే. యెహోవా యేసు క్రీస్తు నన్ను నీతిగా తీర్చితివే. మహిమ పరచితివే. యెహోవా యేసు క్రీస్తు నన్ను మహిమ పరచితివే. తేజోమయముగా దివ్యరాజ్యమునా, తేజోమయముగా దివ్యరాజ్యమునా, దూతగణంబులు ప్రీతిగా పొగడా, తరగని కీర్త తండ్రి మహిమతో, మహిమ రూపుడగు మరియ సుతునితో, మహిమ పరిచితివే. యెహోవా యేసు క్రీస్తు నన్ను ఎరిగియుంటివే. యెహోవా యేసు క్రీస్తు నన్ను ఎరిగియుంటివే. దేవుడి వాక్యం వెళ్ళక ముందు ఇంకో పాట పడుతున్నా. పాట సంఖ్య 602, పాత పాటల పుస్తకం 591.
మనం తక్కువగా ఉన్నాం కాబట్టి అందరూ నోరు తెరిచి పాటలు పాడాలి. అప్పుడు దేవుని నేర్పచ్చు. అది నేర్చుకుందాం. పాటల బుక్ దేవుని పాదపాట పుస్తకం 591. నేను తగ్గాలి యేసు నీవే హెచ్చాలి. నేను పూర్తిగా మరుగై నీవి కనబడాలి. నేను పూర్తిగా మరుగై నీవే కనబడాలి. ఇది నా ప్రార్థన నీ చిత్తము. ఇది నా ప్రార్థన నీ చిత్తము. నిన్ను తగ్గాలి నీవే హెచ్చాలి. నిన్ను తగ్గాలి నీవే హెచ్చాలి. నేను యేసుతో కూడా సిలువ వేయబడాలి. నేను యేసుతో కూడా సిలువ వేయబడాలి. నా స్వార్థ జీవితమంతా లయమైపోవాలి. నా స్వార్థ జీవితమంతా లయమైపోవాలి. యేసుని స్వభావము నాలో అధికమవుతూ ఉండాలి. యేసుని స్వభావము నాలో అధికమవుతూ ఉండాలి. పరలోక జీవము నాలో అభివృద్ధి చెందాలి. పరలోక జీవము నాలో అభివృద్ధి చెందాలి. ఇది నా ప్రార్థన నీ చిత్తము. ఇది నా ప్రార్థన నీ చిత్తము. నిన్ను తగ్గాలి నీవే హెచ్చాలి. నిన్ను తగ్గాలి నీవే హెచ్చాలి. ఆదాము పాపము నాలో వసించి ఉండగా, ఆదాము పాపము నాలో వసించి ఉండగా, యేసుని రక్తమే దాన్ని నశింపచేయును. యేసుని రక్తమే దాన్ని నశింపచేయును. ఆటంకమేమీ లేక జీవధారలుండాలి. ఆటంకమేమీ లేక జీవధారలుండాలి. యేసుని జీవము నాలో నిలబడుతూ పోవాలి. యేసుని జీవము నాలో నింపబడుతూ పోవాలి. ఇది నా ప్రార్థన నీ చిత్తము. ఇది నా ప్రార్థన నీ చిత్తము. ప్రాచీన స్వభావం అంతా సిలువ వేయబడాలి. ప్రాచీన స్వభావం అంతా సిలువ వేయబడాలి. దాని ప్రభావం అంతా లయమైపోవాలి. దాని ప్రభావం అంతా లయమైపోవాలి. అన్నిటిలో పాత స్వభావం తొంగి తొంగి చూస్తుంది. అన్నిటిలో పాత స్వభావం తొంగి తొంగి చూస్తుంది. ప్రతిదినము యేసు ప్రభువే నాలో వృద్ధి చెందాలి. ప్రతిదినము యేసు ప్రభువే నాలో వృద్ధి చెందాలి. ఇది నా ప్రార్థన నీ చిత్తము. ఇది నా ప్రార్థన నీ చిత్తము. నిన్ను
తగ్గాలి నీవే హెచ్చాలి యేసు నీవే హెచ్చాలి ఇక లోక కోరికలన్నీ సిలువ వేయబడాలి ఇక లోక కోరికలన్నీ సిలువ వేయబడాలి ప్రభువైన యేసుకు నాలో ప్రథమ స్థానం ఉండాలి ప్రభువైన యేసుకు నాలో ప్రథమ స్థానం ఉండాలి శరీరేక్షలన్నీ మృతమై ఆత్మీయత రావాలి శరీరేక్షలన్నీ మృతమై ఆత్మీయత రావాలి ఆత్మీయ జీవము నాలో అభివృద్ధి చెందాలి ఆత్మీయ జీవము నాలో అభివృద్ధి చెందాలి ఇది ఏన ప్రార్థన నీ చిత్తము ఇది ఏన ప్రార్థన నీ చిత్తము నువ్వు తగ్గాలి యేసు నీవే హెచ్చాలి తగ్గాలి యేసు నీవే హెచ్చాలి లోకమంతయు నాకై సిలువ వేయబడాలి లోకమంతయు నాకై సిలువ వేయబడాలి లోకముకై నేను కూడా మృతమైపోవాలి లోకముకై నేను కూడా మృతమైపోవాలి కాదు లోకం వేసే నాలో కనపరచబడాలి కాదు లోకం వేసే నాలో కనపరచబడాలి ఆశలన్నీ నావి యేసులో నాగిపోయి ఉండాలి ఆశలన్నీ నావి యేసులో నాగిపోయి ఉండాలి ఇది ఏన ప్రార్థన నీ చిత్తము ఇది ఏన ప్రార్థన నీ చిత్తము నేను తగ్గాలి నీవే హెచ్చాలి నేను తగ్గాలి నీవే హెచ్చాలి నా శేష జీవితమంతా యేసుకే సమర్పితమై నా శేష జీవితమంతా యేసుకే సమర్పితమై ఆయన మహిమ స్వరూపం పొంది మార్పు చెందాలి ఆయన మహిమ స్వరూపం పొంది మార్పు చెందాలి ఒక దినాన యేసుని రూపం నాలో కనబడాలి ఒక దినాన యేసుని రూపం నాలో కనబడాలి మెట్టు మెట్టుకు ఆయన పోలిక నాలో ఏర్పడాలి మెట్టు మెట్టుకు ఆయన పోలిక నాలో కనబడాలి ఇది ఏన ప్రార్థన నీ చిత్తము ఇది ఏన ప్రార్థన నీ చిత్తము నేను తగ్గాలి యేసు నీవే హెచ్చాలి నేను తగ్గాలి యేసు నీవే హెచ్చాలి నేను పూర్తిగా మరుగై నీవే కనబడాలి నేను పూర్తిగా మరుగై నీవే కనబడాలి ఇది ఏన ప్రార్థన నీ చిత్తము ఇది ఏన ప్రార్థన నీ చిత్తము నేను తగ్గాలి యేసు నీవే హెచ్చాలి నేను తగ్గాలి యేసు నీవే హెచ్చాలి కొంచెం దేవుడి వాక్యం వెళ్దాం நாம் இந்த மாலை வேளையிலே கர்த்தருடைய வசனங்களை முன்னிட்டு நாம் கர்த்தருக்குள்ளாய் நாம் இருக்கிறோமா கர்த்தர் நம்மை கர்த்தருக்குள்ளாக நாம் எவ்விதமாக இருக்கிறோம் சந்தோஷம் நமக்கு இந்த வருஷம் வாக்தானம் நமக்கு உன்னிலே நான் அதிசயங்களே செய்வேன் நமக்கு இந்த வருஷம் வாக்தானம் நான் உன்னிலே சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் பழையவங்கள
எல்லாம் செய்வார். வாக்குத்தத்தம் நமக்கு அங்க வெளிப்படத்துல 21:5 புதிதே செய்வார். வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறவர் தவற மாட்டார். ஆனா நாமளும் கர்த்தருக்குள்ளாக நம்ம எப்படி இருக்கணும்? புதுமையா இருக்கணும். எல்லாத்துலேயும் பழசாவே இருக்கணும். பழைய சுவாபம்னா பழைய சுவாபம், பழைய பேச்சு, பழைய நடத்தை அப்படி இருக்கக்கூடாது. சரி, வசனத்துக்கு போகலாம். எசேக்கியேல் புஸ்தகம் 36ஆம் அதிகாரம். புக் ஆஃப் எசேக்கியேல் சாப்டர் 36 verse 11. we shall read responsibility all అందరూ எல்லாருமே சேர்ந்து எசேக்கியேல் 36ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனம். 36 31 எசேக்கியேல் 36ஆம் அதிகாரம். அதில் நாம் எல்லாம் 11ஆம் வசனம் எல்லாமே சேர்ந்து வாசிக்கலாம். ஏன்னா புது பைபிள் அதோட பேப்பர் அப்படி அப்படியே திக்காக ஒட்டிகிட்டு இருக்கோம். அதுதான் நான் டைம் எடுத்து ஒரு நிமிஷம் விட்டுருக்கேன். எசேக்கியேல் 36:11. சரி, எல்லாருமே சேர்ந்து வாசிக்கலாம். 36:11 எசேக்கியேல். உங்கள் மேல் மனுஷரையும் மிருக ஜீவன்களையும் பெருகி பழுகி வர்த்திக்க பண்ணுவேன். பூர்வ நாட்களில் நீங்கள் இருந்த நிலைமையில் நான் உங்களை ஸ்தாபித்து உங்கள் முந்தின சீரை பார்க்கிலும் உங்களுக்கு நற்சீர் உண்டாக செய்வேன். அதனால் நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். உங்களுக்கு நான் நல்ல காரியத்தை செய்வேன். பூர்வத்தில் நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க செய்வேன். நாம் நினைக்கலாம் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நம்ம அதை நினச்சோம் நடக்கலை, இது கேட்டோம் இது நமக்கு நிறைவேறல, அப்படி அது கர்த்தர் விடவே மாட்டார். இன்னைக்கு நீதிமொழிகள் 27:17 வசனம், தண்ணீர் நம்ம தண்ணீர் தொட்டியில் வந்து நம்ம முகத்தை பார்த்தா எப்படி தெரியுது? இதயத்துக்கு ஒத்ததாக இருக்கணும். தண்ணீரில் முகம் ஒத்ததாக இருக்க போல முகத்தை பார்த்தா ஒரு சிலர் பார்க்கும்போதே அவங்களுடைய முகத்தோட்டத்தை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சான். பாதி ட்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை மாதிரி உண்மை. மனுஷனும் வெளியரங்கத்தை பார்க்கிறான், தேவாதி தேவனோ உள்ளத்தை பார்க்கிறார். உள்ளத்துக்கு ஏற்றவர் யார்? வேதாகமத்தில் பார்த்தா அவருடைய இதயத்துக்கு ஏற்றவர் யார்? தெரிஞ்சவங்க சொல்லலாம். தாவீது சாதாரண ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தார். தாவீது ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தார். சரியான அங்க ஆடுகளை மேய்க்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? கோழி மேய்க்கிறவங்க, ஆடு மேய்க்கிறவங்க, மாடு மேய்க்கிறவங்க பார்த்தா எப்படி இருக்காங்க பார்த்தா? ஆனால் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் தாவீது. நாம கர்த்தருக்கு ஏற்ற மாதிரி இருதயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிறோமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்முடைய முன்னோர் பக்ஸி அங்கிள் தேவனுடைய தரிசனம் பெற்றவர், இருதயத்துக்கு ஏற்றபடி இருந்தார். அவருடைய தரிசனமே தனி. 85 வருஷத்தை நம்ம வந்திருக்கோம். 84 வருஷத்தை முடித்தோம். எகோஷமால கடந்த ஜூலை 12 நமக்கு விசேஷ கூட்டம் வச்சாங்க. 10, 11, 12, 14 நாள் 85 வருஷம் தொடங்கிட்டோம். சரி, சந்தோஷம். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பத்தேர் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு சந்தோஷம். பத்தேர் ரொம்ப நாள் குழந்தை பாக்கியில் குழந்தை சந்தோஷம். கோர்ட்டு பிரச்சனை சந்தோஷம். அவர் சந்தோஷப்படுறாரா? அவர் அவர்னா காத்திருப்பது நல்லம். 1000 நாளை பார்க்கிலும் உமது பிரகாரம் சேரலும் ஒரே நாள் நல்லது. ஆகாமிய கூடாரத்தில் வாசம் பண்ணதை பார்க்கிலும் தேவனுடைய வீட்டில் இருப்பது நல்லது. அதில் தான் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தா, பைபிள்லேயே பார்த்தா மொத்தம் 66 ஆகமம் ஆகுது. பழைய ஏற்பாடு 39, பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாட்டில் 27, மொத்தம் 66 ஆகமம். இந்த 66 ஆகமத்தில் எதில் அதிகமாக இருக்குது வசனம்? அதிகாரம் ரொம்ப அதிகமான அதிகாரம் எது சொல்லு பார்க்கலாம். எதுமா? கரெக்டு, பழைய ஏற்பாடு. அந்த பழைய ஏற்பாடில் யார்? அதுக்கு கரெக்டா பாயிண்ட். தாவீதின் சங்கீதம் இருதயத்துக்கு ஏற்றம் இல்லை. வேதத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தா 150 அதிகாரம் இருக்குது. எப்படி பாருங்க எனது அன்பார்ந்த சகோதரி. ஆனா 26 சங்கீதத்துல அவர் சொல்றாரு, ஆலயமாகிய வாசஸ்தலத்தையும். அவருடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்குது? அவருடைய ஆலயமாகிய வாசஸ்தலத்தையும் மகிமையை தங்கிய சாணத்தையும் வாஞ்சிக்கிறேன். மத்தியில பேசிக்கொண்டு நான் இந்து மார்க்கம் தான். எங்க தாத்தா பேர் முனுசாமி, பலி செலுத்துவார். ஆடு பலி, கோழி பலி செலுத்து. எங்க பாட்டிமா அமிர்தம்மாள், அவங்களுக்கு பேய் வந்துடும். பெரிய சூளை வச்சு நிற்பாங்க, நாக்கில் அப்படியே போவாங்க. எங்க பாட்டிமா, எங்க அப்பாவுடைய அம்மா
எங்களுடைய அப்பாவுடைய அப்பா முனுசாமி ஐயா மில்ல வேலை செய்தார். அவரும் மில்ல வேலை செய்தார். நாங்களும் மில்ல வேலை செய்தோம். இந்த 30 வருஷம் நெருங்குது. ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு குறை கிடையாது. ஒரு மாத்திரை வாயில இருக்குது. எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன். மோசையை போ கேட்கிறாரு தேவன்கிட்ட, நீங்க வந்து அந்த பார்வோன்கிட்ட போன்றியே, நான் எப்படி போக முடியும்? 3ஆம் அதிகாரம் 14 சொல்றாரு யாத்திரை, நான் இருக்கிறவராக இருக்க போய் சொல்லு போ. என்னது? நானு இருக்கிறவராக இருக்கிறேன். எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார். நிச்சயம் அவர் இல்லை, நம்ம இல்லை. சரி, அவர் இல்லை. அதுல 3 பேர் அல்ல அல்லன்றாங்க. மோசே நான் அல்ல. அவர் என்ன சொல்ற? நான் அல்ல. அப்போஸ்தலர் இப்போ நான் அல்ல. யோவான் சார் நான் அல்ல. எதுக்கு பார்க்கணும்னா, நாம ஒரு பொருட்டே இருக்கக்கூடாதுங்க படிக்கிறதுலாம். லைலா காலேஜில் வந்து எங்கள் பையனுக்கு அட்மிஷனுக்கு போயிருந்தேன் 16ல். நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்க? நான் சர்ச்சு பாஸ்டர் இருந்தேன். எந்த இடத்துல? சிஎஸ்ஐ டிஎல்சி அதெல்லாம் பெருசாக இருக்குதா? அதான் இல்லைங்க, எங்களுக்கு தரிசனம். சொல்லி முடியாததும் மகிழ்னா நிறைந்த சந்தோஷம் எனக்கு எப்படி கிடைத்தது. பஞ்சாபிங்க எங்கள் ஊழியக்காரர். அவரை காட்டுக்குள்ளோரி போயிட்டார் 99ல். ஆனால் அவர் எப்போதும் அவர் சமூகத்தில் காத்திருப்பார். எங்கே? ரயில்வே ஸ்டேஷனாக போனால் ஜவம் முட்டியோட இல்லை சேர், ஃப்ளைட்டுக்கு போனால் சேர். தேவன் நீ போங்கன்னு வரோம், அங்கே போன்னு வரோம். அப்போ இருக்க எழுதுருங்க ஊழியக்காராச்சே மூப்பராச்சே பக்ஸி அங்கிள், பிரதர் நீங்கள் போறீங்க பணம் நீங்கள் உங்கள் பணம் அவரார் என் அனுப்புறாரு, அவர் செய்வார். நான் அல்ல. எது? நான் அல்ல, அவர் செய்வார். ஜெர்மன் போ, அமெரிக்கா போ, பாகிஸ்தான் போ, லண்டன் போ, எங்கே போனாலும் சின்ன பேக், இந்த பேக்கை தான் எடுத்து போவார். இவரு பேக்கை தான் இருக்கும். அது கூட பார்த்தா அவர் எடுத்து போகிற பேக் இருந்தார். எந்த ஊர் போயிட்டு வந்தாலும் பலத்தினாலோ பராக்கிரமத்தினாலோ அல்ல, என்னுடைய ஆவினாலே ஆகும். அப்போஸ்தலர் 1:8 சொல்றாரு, யூதேயா சமாரியா பூமி எல்லை எனக்கு சாட்சிகளா இருக்கு. எனக்கு அன்பாத சாட்சி தாங்க தேவன் விரும்புறாரு, வேற ஒன்றும் இல்லைங்க. தேவன் விரும்புது அவருக்கு சாட்சியா இருக்கிறோமா, அவருக்கு தொண்டு செய்யறோமா, அவரை நிரூபிக்கிறோமா, நிரூபிக்கணும். நான் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன். ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டேன். முதல்ல நான் ரஞ்சன் கருணாகரன் நாங்கள்லாம் ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டோம். எங்களுக்கு என்ன வேலை கொடுத்தாங்க, மரம்லாம் மேலே காஞ்சிருக்கும், பெரிய பெரிய ஆலமரம்லாம் ஜெகோஷம் இல்லை. அந்த மரத்தெல்லாம் அப்படியே ஏணி இதோ போட்டு அப்படியே உடச்சி எடுப்போம். அப்போ தான் வேலை. என் பேர் பழைய பேர் உதயகுமார். நீ வந்து பஸ்ஸு கழுவணும். திருத்தணிக்கு போகுது பஸ்ஸு, ரேணிகுட்டா போகுது, கழுவணும் சுத்தமாக. சரிங்க, செய்தியா செய். எப்போ நம்ம பணிதேதி இப்போ ஆகஸ்ட் வச்சிங்களேன், அடுத்த 15 அது மாதிரி விசேஷக்காரர் அப்போ போதும். ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி எப்போ நாளைக்கு நான் சொல்றது பேச்சு செய்வியா? செய்வேன். ஓகே சரி. இந்த எல்லாம் வேலையை முடிச்சு பாத்திரம் கழுவு வேலை, டாய்லெட் பாத்ரூம் கழுவு, அப்புறம் பஸ் கழுவுற வேலை, இவ்வளவும் கொடுத்துதான் எனக்கு ஞானஸ்தானமே கொடுத்தாங்க. அதே நேரத்தில் ஞானஸ்தானம்னா நீ எப்படி எந்த வசனம் உன்னோட பேச சொல்லு பார்க்கலாம் கேட்பாங்க. ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க. இப்போல்லாம் ஒரு கல்யாணம் நல்லது கட்டுதுன்னா அடுத்த வாரம் இந்த வருஷம் முடிச்சிடறாங்க எல்லாத்தையும். அப்போல்லாம் காட் வில் ஸ்பீக் அண்ட் டு யூ. முன்னோட பேசினாரா? எந்த வசனம் எப்போ ஃபார்மில் எழுது. நாங்களும் நீ ஜெபிச்சுட்ட, நாங்களும் ஜெபிக்கணுமே. எல்டர் கொர்னேலியஸ், எம்ஜிஆர் நகரில் அங்கே அசோக் பிள்ளையார் கொர்னேலியஸ் அவர் சொல்லுவார். ஜாஷுவா ஜெயக்குமார் அவங்களாம் அவங்க கேட்கும் போதே எங்களுக்கு ஒரு நாட்டம் இது வரும். இதுக்குறான் கர்த்தர் அவர்தான் நம்ம இல்லைன்னு அர்த்தம். இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை அவர்ன்னு சொல்லும் போது அவர் தான், நம்ம இல்லை. ஒரு வேலைக்கு பேருக்கு குடும்ப தலைவர் யார் ரேஷன் கடையில் துள்ளுவார் இவர் அவர் சரி, குடும்பத்தில் யார் சரி அதை ஒத்துக்கலாம். ஆனால் நான் அல்ல. மோசே சொல்றாரு நான் அல்ல, நானே திக்கு வாய்ங்க பேச தெரியாதுங்க, எனக்கு தெரியாது. யாத்திராகமம் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கிறோம் பாருங்க. நம்ம வாழ்க்கையில கூட பிரியமான சகோதரியே, கர்த்தரை முன்னிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்? நான் அல்ல. யாத்திராகமம் 4ஆம் அதிகாரம் தெலுங்குல படிங்க, நான் தமிழில் சொல்றேன். அதில் 4ஆம் அதிகாரத்தில் அங்கே வசனம் பாருங்க. வசனத்தில் 10ஆம் வசனம் மாத்திரம் வாசிங்க தெலுங்குல. யாத்திராகமம் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் தெலுங்கு. ஏன்னா நான் தமிழ் பேசுறதுனால சொல்றதுனால தெலுங்குனா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இன்னும் டபுளா இருக்கும். இது అప్పుడు మోషే ప్రభువా ఇంతకు మునుపైనను
నీవు నీ దాసునితో మాట్లాడినప్పటి నుండి అయినను నేను మాట நேர்பறினி காணு. ஆக அங்கே மோசே வந்து சொல்றாரு, நான் திக்குவாயி, நான் ஒண்ணுமே இல்லை, ஆனாலும் கூட தேவன் தேர்ந்து கொள்ளுகிறார். சகோதரன் தேர்ந்து கொண்டார். பெஞ்சமின் பிஎன்ஸ் மில்ல நாங்கள் வேலை செய்தோம். அவர் கஷ்டப்படுவார் பாருங்க. வேலை செய்யும் போது மேலே அப்படியே பஞ்சு முழுசாக இருக்கும். அவரை கூப்பிட்டா வெளியே வந்து அப்படியே பஞ்சோட வருவார். ஃபுல்லாக இருக்கும், கண்ணும் வருது. நான் அப்படித்தான். ஆனாலும் கூட கர்த்தர் குறை வைக்கிறது. சிங்க குட்டிகள் தாட்சி அடைந்து பட்டினியாய் கிடக்கும், கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஆமா முத்திரிக்கிறார். அவர் நம்மை முத்திரிக்கிறார். எதுக்காக? இதுனா ஆவிக்குரிய ஆசத்தை கொடுக்குற, முத்திரிக்கிறார். இது என் மகன், இது என் மகள். நீ பேர் ஒரு நாள் தேவையில்ல. எலிசபெத் தான், இல்லை வந்து உன் பேர் வந்து நம்ம பேருங்களா, நம்ம மரியாதை தான், இல்லை ஆபிரகாம் தான். நீ எந்த சீனிவாஸ் அங்கிள் இருந்தார், மூப்பர் ஸ்ரீனிவாஸ் கரெக்டாக அங்கிள். நாங்கள்லாம் காம்பு சுத்தம் பண்ணி டாய்லெட் எல்லாம் கழுவி இருப்போம். ஞாயிற்றுக்கிழமை 9 மணி சாச்சுங்கன்னா 6:30 மணிக்கு இருப்பார். அங்கிள் வந்துக்கிறாரா? சீஃப் கேஷியர் ஜிஹெச் எதிர்க்க ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல், அங்கே சீஃப் கேஷியர் அவர் எப்போ சர்ச்சுக்கு எப்போ இருப்பார்? 9 மணி தான், 6 மணிக்கு இருப்பார் காலையில். உதய சொல் அங்கிள், எங்களுக்கு காபரா அங்கிள், என்ன அங்கிள் வந்தீங்க 6 மணிக்கு? நான் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ரயில்வே, அங்கே பெரிய ஆஃபீஸில் சீஃப் கேஷியர். எனக்கு பேக்கை தூக்கத்துக்கு ஒரு ஆள், லிஃப்ட் ஆப்ரேட் பண்ண ஒரு ஆள், எல்லாம் என் கூட வருவாங்க. பட் God has given blessing, prayer has going, blessing has come. ஏன்னா அவங்க மகளை கலெக்டர் ஜெய் நத்தானியல். எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன்னா கர்த்தர். ஆனால் அவர் பார்த்தா பொருட்டா இருப்பார். நாங்கள் அங்கிள் செல்லு இவ்வளோ வச்சுன்னு இருப்பார் பேக்கில் இருந்து. நாங்கள் அங்கிள் இவ்வளோ சோப் டப்பா மாதிரி, அது போதும்பா, பரம செல்லு என்னோட இருக்குதுப்பா. உண்மைங்க, அவங்களோட நான் திக்கேசா பழகி இருக்கிறேன். ஸ்ரீனிவாசன். எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன்? தியாகராஜன், ஸ்ரீனிவாசன், வரதராஜன், அவங்களாம் மூப்பருங்க. ஜெரேமியா, வரதராஜன், ஜெரேமியா, தியாகராஜன், ஸ்ரீனிவாசன் போயிட்டாங்க. வயசாயிடுச்சு போயிட்டாங்க. நாளைக்கு நாங்களும் பிறப்புனா போதும். ஆனா நம்மனா கற்றுக் கொடுக்கணும் பிள்ளைங்க. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை, மத்திய 6:13 முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நிதியை தேடு. எங்கள் வீட்டாண்ட 1999 இவ்வளோ தண்ணி வந்துடுச்சு. பள்ளமான தெரு இருக்குது, ஆதி ஆந்திரா. அந்த தெரு பேரே ஆதி ஆந்திரா தான். செங்கல்வராயன் சந்து, அங்கே பெரம்பூர் வீனஸ் பஸ் ஸ்டாப்பிங்கில் ஆதி ஆந்திரா. அந்த அந்த தெரு அப்படி போங்க, ஆதி ஆந்திரா ஃபுல்லா அந்த தெரு ஆதி ஆந்திரா. 999 இவ்வளோ தண்ணி. எனக்கு நீச்சல் தெரியாது. எல்லாம் கக்கூஸ் பாத்ரூம் தண்ணியெல்லாம் மிதக்குது மேலே. என்னன்னா மிதக்கும் மிதக்குது போ, இது வரைக்கும் வந்துடுச்சு கழுத்துக்கு மேலே. ஐயோ, நமக்கும் நீச்சல் தெரியாது. சாதாரண குடிசை வீடு. அப்போ என்ன அங்கே ஆட்டு தொட்டி மாட்டு தொட்டி எனக்கு வீடு எங்களுக்கு. இவ்வளோ தண்ணி வந்துடுச்சு. ஒரு பையனை கையில் பிடிச்சிக்கினேன், எங்கள் பையனை. இன்னொரு பையனை தோல் மேலே பிடிச்சிக்கினேன். அவனை ஏன்னா அப்பா அப்படியே பிடிச்சிக்கோ தலையை. இன்னொரு பையன் கர்த்தர் விடவில்லை. அப்போ ஆடையர் போங்கன்னு அனுப்பிடுறேன். எங்கள் வீட்டுக்காரமா அவங்களுக்கு பயம். இவ்வளோ தண்ணி வந்துடுச்சு, கரண்ட் ஒயர் அர்த்தம் இருக்கும், பஸ்ஸு போவாது, ட்ரெயின். உனக்கு தெரியுது, அவருக்கு தெரியாதா? என்னது நமக்கு தெரியாது, அவருக்கு தெரியாதா? நான் போய் தான் ஆவேன். ஏன்னா மூப்பருங்க ஜெபி பண்ணி அங்கே போக்குறது இங்கே சொல்கிறாங்க. அவரை கூட அப்படித்தான். இங்கே அவங்க ஜெபிச்சு தான் அனுப்புகிறாங்க எங்களை. அப்போ ஜெபம் பொய்யா இல்லை நீ சொல்கிறது மெய்யா? கர்த்தர் விட மாட்டார். ஆனால் நம்ம உண்மையாக இருக்கணும் எல்லாத்துலேயும். மோசையுடைய வாழ்க்கை உண்மை, சாந்த குணம். உண்மை இருந்தது, சாந்த குணம் வந்தது. என்ன 12 அதிகாரம் என்னத்துல? மோசையானவன் பூமியில் சகல ஜனங்களிலும் மேன்மையானவன், சாந்த குணம். சாந்தம் சொல்லும் போதுனா அவங்க சண்டை போட்டு நம்ம திட்டி இருப்பாங்க. அதுக்காக வந்து அவங்ககிட்ட பேசாதப்பா, நாளைக்கு மறுநாள் பார்க்குறோம். நம்ம கடமை செய்து தான் ஆகணும். நான் என்ன பண்ண, ஒரு சிலர் பேசிட்டு போனா அங்கே வரானா உனக்கு தெரியாத மாதிரி இங்கே போயினேன், எங்கதான் பார்த்து போவான். அது கிடையாது, அவங்க எப்படியோ. பட் நம்ம என்ன பண்ணோம்? மரணம் மட்டும். ஏசாயா சொல்றா தீர்க்கணும் 53 அதிகாரம் 5 நம்முடைய மீது நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டார். நம்மனா மீறி எத்தனைக்காரன்
இதில் மது கடையில எல்லாம் பட்டான் குடி, அந்த குடிக்கிறாங்களா அதுக்கு அது வாசல் நான் அதெல்லாம் பார்ப்பேன் எப்போதும். பஸ்ஸில் ட்ரெயினில் போனால் அந்த ஹோட்டலில் பார்த்தா 8 பேர் இருப்பாங்க, இந்த இடத்துல பார்த்தா 150 பேர் 200 பேர் பெரியும் கூட லுங்கி வேஸ்ட்ல இப்படி மறைச்சுன்னு போவாங்க. ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி என்னத்த பண்ணுவேன். அந்த வாசகம் இருக்கும். குடி உயிருக்கு கேடு, உடலுக்கு கேடு, குடும்பத்துக்கு கேடு. சரி, இது 3 நம்ம தேசத்துக்கும் கேடு. தேசம் தான் டாக்ஸ் பிடிக்கிறாங்களா நமக்கு கவர்மெண்ட்ல, அதுவும் கேடு. எனது அன்பார்ந்த சகோதரி சகோதரியே, அல்ல மோசே வந்துட்டார். கானான் தேசத்துக்கு போகும்போது அங்க எத்தனை எதிர்ப்பு, அவருக்கு பிரச்சனை. ஆனாலும் கூட கர்த்தர் தேவன் அவரோடு இருந்தார். தண்ணியே கிடைக்கல. யாத்திரா 17ஆம் அதிகாரத்தில் மோசை அடிக்க வந்துட்டாங்க. என்னையா நீ இந்த வனாந்திரத்தில் இட்டு போற, எங்களுக்கு குடிக்க கூட தண்ணி இல்லை, அடிக்க வந்துட்டாங்க. ஓரே நீ போய் அந்த கண்மலையை அடி போ. அன்னைக்கு கோல் வச்சிருந்தாரு, இன்னைக்கு நமக்கு எது கோல்? இதுதான். பாப்பா ஏன் ஃபெயில் ஆகிட்ட? பைபிள் படிக்கல. நீ பைபிள் உன் பேர் நல்ல தான் வச்சுருக்கிற பேர் நல்ல பேர் தான் இருக்குது. எலிசபெத்து இல்லை மரியாள் இல்லை வந்து நகோமி, நல்ல பேர் தான் நகோமி. நகோமி எல்லாம் எப்படி தாங்க பைபிளில் வேதத்தில் பார்க்குறவங்களாம் எப்படி தாங்க? கஷ்டப்பட்டாங்க, புறக்கணிக்கப்பட்டாங்க, பேர் மட்டும் வச்சுப்போம். அப்படி இல்லை. பட் காட் அவர் என்ன சொல்கிறார்? இஃப் காட் பிஃபோர் அஸ் who can be against us? நான் ஜெர்மன் காலைல வரும்போது ஏசப்பா வசனப்பா, இன்னைக்கு தான் வசனம். அப்பா வசனம் ட்ரெயினில் வரும்போது வசனம், ஆண்டவரே உடைய மக்களுக்கு நான் பேசக்கூடாது, என்னை கதியாக வச்சுக்கோ. ஆண்டவரே உடைய மக்களுக்கு பேப்பர் பார்த்து இதை படிங்க, இதை படிங்க. ஆண்டவர் நான் என்னுடைய ஓன் சொந்தமான எண்ணத்தில் இருக்கக்கூடாது ஏசப்பா, நீங்கள் அந்த இடத்துல என்னை கழுதியாக வச்சுக்கோ. ஏன் கழுத? சத்தம் போடும், கத்தம் கழுத, கரண்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிடும், சொல்ல முடியாது. அப்போ எனக்கு மைக்கு போர், நான் வாயாக வார்த்தையாக இருக்கிறேன். எனக்கு அந்த சகோதரனே சகோதரியே, எனக்கு பேர் வந்து உதய சூரியன். எங்கள் அப்பா செம்பரம்பா காயினா வரும் டிப்போ பக்கத்தில். அவர் வந்து பகுதி பிரதிநிதி வட்ட செயலராக இருந்தார். அப்போ நான் 2 வயசு 3 வயசு பேர் வந்து எனக்கு வேறு பேர் வச்சுருந்தாங்க. 6 மாதத்தே கூப்பிட்டுருந்தாங்க, என் பேர் வேறு வேறு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்க எங்கள் அப்பா நான் சொன்னேன், அண்ணாதுரை வந்தாராம், சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ணாதுரை. எங்கள் அப்பா கேட்டாராம், அண்ணா இந்த பையனுக்கு நடக்க மாட்டேன், 3-4 வருஷம் போலியோ, நான் நடக்க மாட்டேன், என் கால் இப்படி வளைஞ்சிருக்கும், ஏனியாட்டம் இப்படி நின்று நான் இப்படி நிற்பேன், அந்த கால் முட்டி 2 இப்படி இருக்கும், நான் இப்படி தான் பிடிச்சி போவேன் ஒவ்வொரு. எங்கள் அப்பா சொல்லுவார், எங்கள் அம்மா செத்து போட்டோம் 12 பேர். எங்கள் அப்பாவுக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு 10வது பையன். நான் ஜோஷியக்கார் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களாம். எங்கள் அம்மா வெத்தலை பாக்கு போயில எல்லாம் போட்டு வெண்தழும்பு முழுசம் குஷ்டரோகம் வெள்ளையாகிற எங்கள் அம்மா மூஞ்சி. ஜோஷியக்கார் பண்ண இது எடுத்துகிட்டு வச்சு வை, எலுமிச்சம்பழம் வை, தேங்காய் வை, கற்பூரம் வை, எல்லாம் வச்சு உன்னுக்கும் உன் வயிற்றுல இருக்கிறதுக்கும் ஆபத்து சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களாம். எங்கள் அம்மா இன்னும் திகிலாயிடுச்சு, என்னடா இது இவ்வளோ வச்சு திகிலுன்றாங்களேன்னு. கடைசியில் பார்த்தா கத்தை ஒரு நோக்கத்தோடு வச்சிருக்கிறா. வெளியூரெல்லாம் போயிட்டேன், கத்தரை பிரசவப்படுத்துகிறேன். புறக்கணிக்கலாம் மனுஷர்கள் குடும்பம், ஆனால் கர்த்தர் புரிக்கமா எடுத்துட்டு வருங்களானே புறம்பே தள்ளுவதில்லை. சைரஸ் இந்த லேடி வில்லியம் அங்கிளுடைய மருமகன், அவரோட வெற்றினரி டாக்டர், அவர் உதயகுமார். நான் 17 வயசு உதயகுமார். இன்னைக்கு வெற்றினரி டாக்டரில் நான் டாக்டர் படித்து டாக்டர் ஆகிட்டு இப்போ ப்ரொஃபஸர் ஆகிறேன். அந்த டாக்டருக்கு நான் ப்ரொஃபஸர். முதல்ல நான் அவர் படிச்சுருந்தேன், அப்புறம் வந்து வேலை கழிச்சுதான். அந்த டாக்டர்கள் நான் ப்ரொஃபஸர் வேறு. சரி நான் சொல்கிறது சரியா? சரி நான் சொல்லலாம். டெய்லி நீதிமொழிகள் படிப்போம், அவ்வளோ ஞானம் போவனுக்கு. கர்த்தருக்கு பற்றி ஞானத்தை பயப்படுனா ஞானம் தான் தேவை. எந்த விஷயமா இருந்தாலும் உன்னை பலத்தை காட்ட முடியாது, உங்களை போட்டுக்கு ட்ரெஸ் நகை காட்ட முடியாது, ஜெயப்படுத்தி அடிச்சு விடுவோம். எந்தெந்த கோயிலில் பார்த்தா இத்தனை தங்கம் இத்தனை கிலோ பறிமுதல், இந்த பேங்க்ல பறிமுதல், எங்க பார் பேப்பர் செய்தி பார்க்கவே மாட்டேன் பெருமா. இதுதான் காலையில் கோல்டு டாயப்பா. ட்ரெயினில் பஸ்ஸில் போனால் கூட உட்காந்தா பொக்கிஷம் இது பத்திரம், நம்ம வீட்டு பத்திரத்தெல்லாம் 4 பிளாக் பண்ணி வைக்கிறோம். இதுனா தொலைச்சிட்டோம். ஒரு முறை கேரளா மூணாருக்கு போகும்போது உடுமலை ரஞ்சன் அனுப்பார், பேக்கை வச்சுட்டு நான் பேக்கை படிச்சுட்டு வந்துட்டு எப்போது பஸ் முன்னாடி வைப்பேன், பைப்பில் வச்சுட்டு நான் பாட்டுன்னு போயிட்டேன் பேக் எடுத்து. ரஞ்சன் அப்போது கேஸ் ஸ்டவ் ஏதோ கொடுத்தாரு. உதய் நாங்கள் 2 பேரும் ஃப்ரெண்டு, ரஞ்சன் நான். உதய் அந்த மூணார் கேரளாக்கு போகிறீங்களே அதை எடுத்து போய்ட்டு உதய் கொஞ்சம். சரி ரஞ்சன் பரவாயில்ல. பைபிள் ஃப்ரெண்ட்லேயே வச்சுன்னு இருப்பேன், புஷ் பேக் ட்ரெயின் பஸ்ஸு
அந்த பைபிள் படிச்சு வைக்கிறேன்னு பைபிளை மறந்துட்டேன், மீதியெல்லாம் எடுத்துட்டு போகிறேன். மூணாருக்கு போயிட்டு நான் என்ன நினச்சேன், பேக்கில் இருக்குது பைபிள் பார்த்தேன். கடைசியில் பார்த்தா அங்கே போனால் இல்லை, மலையாளம் எல்லாம். பிரதர் சிஸ்டர் நான் விஜயா சிஸ்டர் ஐ மேட் மிஸ்டேக். என்ன பிரதர் சொல்லுங்க பிரதர், என்ன இல்லைம்மா எல்லாங்குது ரஞ்சன் இந்த ஸ்டவ்வெல்லாம் கொடுத்தா கேஸ் ஸ்டவ்வு இதெல்லாம் தூக்கின்னு வந்தேன். ஆனால் பைபிள் எனக்கு பஸ்ஸு முன்னாடி வச்சுனேன். அதுக்கு என்ன பிரதர், தமிழ் பைபிள் கூட நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் கொடுத்தாங்க. இப்போ கூட இன்னைக்கு தினனூர் போயிட்டு பாத்ரூம் டாய்லெட் போகும்போது கண்ணாடி ஒரு சைடில் மாற்றி வச்சுட்டு வந்துட்டுக்கிறேன். இங்கே பார்க்க காரணம் அவரே கண்ணாடி. உண்மையை சொல்கிறேங்க, எதுக்கு சொல்கிறேன்னா எல்லாம் போய் நம்மளை விட்டு போயிடும். பிள்ளைங்க போயிடுவாங்க, புருஷன் போயிடுவாரு, மனைவி போயிடும். ஆனால் கர்த்தர் நம்மோடு இருப்பார். I am the Lord, I am changed not. மல்கியா 3:6. ஆனா நீ எப்படி இருக்கணும், பக்ஷியங்கள் எப்படி தாரு, பைபிளே தான் இப்போ எங்க போனாலும். இதுதான் பத்திரம். 85 வருஷம் ஆயிடுச்சு, 65 தாண்டி 68 70 கிராஸ் ஆக போகுது எனக்கும். 85 யகோஷமா டாக்டர் பால் டேவிட் திருவண்ணாமலை அவரும் கொடுத்தோம். பாத்ரூம் டாய்லெட்டான்னு கழுவும். ரஞ்சன் பாத்ரூம் அவங்க மகன் டாக்டர், என் மகன் டாக்டர், மருமகன் டாக்டர், பால் டேவிட் மகன் டாக்டர், டாக்டர் IPS. நீ தன்னை தாத்தி கர்த்தருக்காக அவர் பெருகணும். நீ எப்போ முடிவெடுக்க, கண்டக்டர்கிட்ட கூட மளிகை கடைக்காரர்கிட்ட கூட போவோம் பால் வாங்கிறதுக்கு, எதுக்கோ சில்லறை எடுத்துன்னு போவேன். ஏன்னா காலையில் 100 ரூபாய்க்கு 2 பால் கவர்னா 46 ரூபா அவர்கிட்ட இருக்குமோ இருக்காது. எதுக்கும் 6 ரூபா 20 ரூபாய் 100 ரூபா. அண்ணாச்சி பிரகாஷ், அண்ணாச்சி 2 கவர் பால் கொடுங்க. கொடுக்குறேன் பாஸ்டர். ஓகே, இப்போ சில்லறைக்கு தான் வேணுமா, நான் எத்தனை வந்துக்கிறேன் சொல்லு. இருக்கு சார் பரவாயில்ல. ஐயா அதை எங்க 200 ரூபாய் கொடுத்துட்டு 10 ரூபாய்க்கு பேஸ்ட் வாங்குறாங்க. ஒருத்தர் கஷ்டமாயிடுச்சுங்க, எனக்கு பிபிஎல் அதிகமாகிடுச்சுங்க. அந்த ஆனாச்சு 200 ரூபாய் எடுத்துன்னு வந்துட்டு பேஸ்ட்டு பெப்சோடன் பேஸ்ட்டு 8 ரூபா 10 ரூபா சின்னது அதை வாங்கிட்டு வராங்க. நம்ம இருக்கும். நீ எங்க போனாலும் அவர் அல்ல, அவர் அல்ல, நான் அல்ல, அவர். அப்போ பார்ப்போம், என்னடா இது வித்தியாசமாகுது எல்லாத்தையுமே இவரு. எதுக்காக இதை சொல்றேன்னா, தானியேல சிங்க போட்டாங்க, சிங்க சாதனம். ஆனா சிங்கத்து வாயை கட்டாத. ஆனா தானியேலுடைய வாழ்க்கை என்ன, பரிசுத்தம். ராஜபோதத்தில் சாப்பிட மாட்டார். ராஜபோதம் என்னென்ன இருக்கும், சாதாரண வீட்டில் வசதிக்கார வீட்டில் போனால் கூட என்னென்ன வைக்கிறாங்க, அடுத்தது வைக்கிறாங்க ஃபுல்லாக ராஜபோஜனம். ஆனாலும் கூட தன்னை தீட்டுப்படுத்தாதபடி காத்து கொண்டார் தானியேல். நம்முடைய பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே, இன்றைக்கு நாமும் கர்த்தரோடு இருக்கணும். மோசே நான் அல்ல அவர் தான். நாம காலையில் 3 மணி 2 மணி விழிப்பாந்தா கூட நான் பண்ணேன், வா காலையில் இவர் விழிப்பு நம்ம கொண்டு நல்லா தூங்கி இருப்பேன். அப்புறம் பார்த்தா டைம் இருக்கும், ஆஹா இங்கே சரி கை தூக்கி உடனடியாக படுக்கலையே கரையில் தான் படுப்பேன். அவன் சூட்டு ஓடும் ரொம்ப. பெட்டெல்லாம் ஒன்று ஒத்துக்காது. அந்த பெட்லெல்லாம் குஷிலெல்லாம் பார்த்தா ஓவர் ஹீட்டு. 3-4 பேர் அம்மை போட்டுருச்சு, கண்ணெல்லாம் மூடிடுச்சு. எனக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க, இவர் கண்ணு பிடிச்சிட்டாங்க. அவர் கண்ணு கொடுக்குறாரு, கண்ணு இல்லாதவங்களுக்கே கொடுக்குறாரு. நல்லா கண்ணு பாரு, இல்லை கண்ணு இருப்பாரா. இப்போ கண்ணாடியை தொலைச்சிட்டு நாங்கள் விட்டு வந்துட்டோம் சர்ச்சில். எதுக்கு ஆப்ஷன் வச்சுக்கிட்டே போதும், 2-3 ஆப்ஷன் எப்போதும். இதில் நான் அது நான் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா, நம்ம கர்த்தருக்குள்ளே இருக்கணுங்க. கர்த்தருக்குள் மனமகிழ்ச்சியாக இருப்பதே தேவன் கொடுக்குற பலன். யோபு சொல்கிறாரு கர்த்தருக்குள். அதே சங்கீதத்தில் சொல்கிறாரு 37:4, கர்த்தருக்கு மனமகிழ்ச்சியாக அவர் உன் இருதயம் வேண்டுதல் அருள் செய்வார். 37 சங்கீதம் 5 உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்பித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிரு, அவரே காரியத்தை வாய்க்க செய்வார். என்ன பண்ணோம், கர்த்தருக்கு விட மாட்டேன். ஜடாமுடி பெரிய முடிங்க வச்சு மயில்மரத்தூர் வருவாங்க. டாக்டர் பால் டேவிட் ஊருக்கு போவோம். அப்புறம் நான் ட்ராக்ஸ் கொடுப்பேன். கூட ஒரு 3-4 பேர் பிரதர்ஸ் அவங்கள கொடுக்காதீங்க. ஏன்ப்பா என்ன கொடுத்துட்டு வரேன் போட்டுட்டோம். ஒரு சிலர் யாரா ஏற்கனவே ஊழியக்காரர் கொடுத்துருப்பாங்க, விழுந்துட்டு இருக்கோம் கீழே. நடா இது பொக்கிஷம். இன்னைக்கு ட்ராக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பேக்கில் ரெடியாக வச்சுருக்கிறேன். வாக்தானம் இந்த வருஷம் முடியல, வாக்தானம் ட்ராக்ஸ் எல்லாம் பேக்கில் டக்குன்னு. அவரை நீ மேன்மை பாராட்டு, அவர் உன்னை மேன்மை பாராட்டுவார். கிறிஸ்துவ பேசுவதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றேன்னா, சேகர் பாபு வந்தார் அமைச்சர் முக ஸ்டாலின். அது டிசம்பர் மாதம் நல்ல மழை. அப்புறம் வந்து அங்கே நாகராஜ் ஒருத்தர், அவர் வந்து அங்கே கவுன்சிலர். ஐயா வாங்க வாங்க. சேகர் யாருங்க அவர்? எங்கள் அப்பா ஜெகநாதன் வட்ட செயலாளர். அண்ணாதுரை தான் என் பேர் உதயசூரியன் வச்சார். ஆனால் இதுக்கு மேலான ஒருத்தர் பரமதேவன் என்னை வச்சுட்டாரு. நான் அவரை மாதிரியே இருக்கேன். அப்படிங்களா, உட்காருங்க ஐயா. நீங்கள்
என்னாங்க நீங்க அரசியல் மூலமா நீங்க தான் கிஃப்ட், நான் முடியாது. அதெல்லாம் வேணாம், தேவை. மனுஷனை நம்பதை பார்க்கலாம் கர்த்தர் பேரிலே பட்சத்துல இருப்பதே நல்லா. இன்னைக்கு நான் நல்லன்னு யார் சொல்றாங்க? ஒண்ணுமே இருக்காது, ஆன்றாங்க எல்லாத்துக்கும். ஒண்ணுமே நகை எதை போட்டு இதை போட்டுமே ஆன்றாங்க, போட்டு ஆன்றாங்க. நீ அப்படியே போதும். லாஸ்ட் எப்படிதான் கடைசி மட்டும் லூக்கா 16ல அந்த ஐஸ்வர்யவான் சாப்பிட்ற போட்டு ஆஹா 1-2 தன்னை தாத்துக்கிறவன் உயர்த்தப்படுவான். உயர்த்துக்கிறவன் ஐஸ்வர்யன் தான் எப்படி தான் மேட்டுமையா அவன் எங்க இருக்கான்? எரினார். லாசரு எங்க? ஆபிரகாம் மடி. அப்ப சொல்றான் ஐஸ்வர்யன், லாசரு என் சகோதரர்கள்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது, நீங்க போய் சொல்லுங்க. அதெல்லாம் இப்ப முடியாது. அங்க மோசே எலியா இருக்கிறாங்க, தீர்க்கதரிசிங்க இருக்கிறாங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க. நான் போ காலம் செல்லாதுங்க. சகோதரன் காலில் பண்ணார் ஒன்று, ஐயோ ஊழியத்துக்காக கேட்குறேன். ஓ எனக்கு இன்னைக்கு முக்கியமான விஷயம், அதை நான் இது பண்ணிட்டேன். ஒரு ஆளை வச்சு நான் நாளைக்குன்னு சொல்லிட்டேன். முடியாது. எது இருந்தாலும் உலக குடும்பக்காரனா 2வது தான் கட்டுடி கொடுக்கும். மத்திய 6ஆம் அதிகாரத்தில் வசனம் 9-13 என்னைக்கு அந்த மழை தண்ணி எங்கள் பள்ளமான தெருக்குள்ள வந்ததோ அப்பயே கை தூக்க ஆரம்பிச்சேன். அங்கே சர்ச்சு சாலியம் இருக்குது, ஜெரேமியா தொடங்கினாரு. பெரம்பூரில் தம்பிகளுக்கெல்லாம் தெரியும். வீனஸ் பஸ்ரம் எதிர்க்க ஜானகிராம் நகர் அங்கே வந்து நல்ல மழை இது வரைக்கும் வந்துடுச்சு. நானும் என் மனைவி சர்ச்சு அங்கே இருக்குது, சர்ச்சில் போய் உட்காந்து நானும் முட்டி போட்டு அவங்க ராவெல்லாம் நல்ல மழை, நல்ல மழை. எங்கள் வீட்டெல்லாம் தண்ணி ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு. அங்கே போய் சர்ச்சுக்கு போயிட்டோம். அங்கே போய் அடைக்கணும். மாணிக்கையா அவர் இருந்தார், அவர் திண்ணறி இருக்காரு. என்ன ஐயா இங்கே வந்துட்டீர்கள்? ஐயா அதை ஏன் கேட்குறீங்க? பெருச்செடி நாய் அப்படியே தண்ணியில் மிதக்குது, பூனை தண்ணியில் மிதக்குது, நாய் தண்ணியில் மிதக்குது, எல்லாம் மிதக்குது. எங்களை கூப்பிட்டார், நாங்கள் வந்தோம். அப்படிங்களா, மிக்க சந்தோஷம். ஓகே. எங்கள் மனைவி நான், ஐயா நாங்கள் ராத்திரியெல்லாம் மழை இருக்குது, நாங்கள் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். ஜெபம் நல்லது, ரொம்ப சந்தோஷம். ராத்திரியெல்லாம் கை தூக்கு. என்னைக்கு நான் மத்திய 6ஆம் அதிகாரம் தொடங்கி முடிச்சனோ அன்னையிலேருந்து இது வரைக்கும் காலையில் ஏதும் போதே முட்டி போட்டு ஏதோ படுக்கை விட்டு ஏதோன்னா முட்டியை போட்டுடுவேன். பரமண்டலங்களில் எங்கள் பரமபிதாவே உங்களுடைய ராஜ்யம் பரிசுப்படுவதாக, உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலம் செய்யப்படுவது போல பூமியிலே செய்யப்படுவதாக. இன்றுள்ள ஆகாரத்தை எனக்கு தாரும். எங்கள் கடன் நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல நீர் எங்கள் கடன்களை மன்னியோ. எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாமல் தீமையிலிருந்து விலகி காத்துக்கொள்ளும். ராஜ்யம் வல்லமை கன மகிமை எல்லாம் உங்களுடைய. ஆமே வீழ்க்கு வந்தோம். அப்படிதான் 0 லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு இவர்கிட்ட பேசணும். இவங்க தான் முதல் பேசணும். சைரஸ் நம்ம ராஜசேகரன் திருச்சியூர் மரகதம் அவங்க அப்பா குருசாமி அவர் சொல்றாரு, நானும் இது வரைக்கும் 260 முறை ஆதி அவங்க கட்சி வரைக்கும் 300 வர போதேன். இதுக்கு யார் யார் பயிர் படிச்சாங்கன்னு தெரியல. அதே கஷ்டமா இருக்கும். அவங்க அம்மா 120 முறை படிச்சுக்கிறாங்க. திருச்சியூர் ராஜசேகரன் அவரோட தலைமை சில கலெக்டர் ஈக்குவல் ராஜன் பாஸ்கர் தெரியும். ராஜசேகரன் எங்க அம்மா 120 முறை படிச்சாங்க பைபிள் முழுசா. இதுல எங்க அப்பா 85 முறை இது. நான் எவ்வளவு படிச்சேன்? உங்களுக்கு தலைமை செயல்கிட்ட கலெக்டர் ஈக்குவல் ஆச்சு வேலைன்னா அதெல்லாம் இல்லை, அதெல்லாம் இல்லை. நான் எவ்வளோ முறை படிச்சிருப்பேன், எத்தனை முறை படிச்சிருப்பேன். கொரோனா நேரத்தில் நான் 4 முறை படித்தேன். கொரோனா மெத்த மேலே போயிடுவேன். ஆதி அந்த கட்சி வரைக்கும் வெளிப்படுத்தேன். கொரோனா பிறப்புனா இறப்பு ஒரு நாளுக்குது. நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ இதோட வைக்கியத்தோட இருக்கிறியோ வீண் போக விட மாட்டார். மார்க் 13:31 சொல்றாரு, வானமும் பூமி ஒழிந்து விடும், என் வார்த்தையோ ஒழிந்து போகாது. 28 வருஷம் 29 கம்பெனி விட்டு மட்டும் காக்குற உண்மைங்க. முன்சீரை காட்டினாசி நீ அவருக்குள்ள இருக்கிற எவ்வளவு முறை ஜெபிக்கிறோம். கொரோனா நேரத்தில் எனக்கு ஒரு அவர் டைம் கொடுத்தாங்க. அங்கிள் மோசஸ் திருநின்ற ஊர்ல மோசஸ் அவர் வந்து கேஎம்சியில் வேலை செய்கிறார். மாணிக்கன்னு எகோஷமால எல்லாம் வேலை செய்து இருப்பார். குள்ளமும் அவங்க மனைவியுடைய அக்கா வீடு பாக்கம் அங்கே இருக்குது. அங்கே தான் இன்னைக்கு போயிட்டு வந்தேன். ஆனாலும் கூட அந்த 24 மணி நேரத்தில் ஒரு ஹவர் ஒருத்தர் 24 மணி நேரம் ஜெயிச்சுக்கணும். எனக்கு ஷெடியூல் கொடுத்தாங்க. அங்கிள் நீங்கள் சீனியரு ஊழியத்தை செய்கிறீங்க, ஆனால் உங்களுக்கு காலையில் 1 மணி கொடுப்போம் செய்வீங்களா? செய்கிறேன்ப்பா கண்டிப்பாக. 1 மணி யாரும் வர மாட்டாங்க அங்கிள், நைட்டில் நல்லா தூங்குறாங்க. ஆனால் தப்பான சொல்லு, நீ எந்த டைம் சொல்லி செய். 1 மணியில் 2 சரி, 1 மணி 2னா 2ல் 3 சரி சரி. கர்த்தர் விடவில்லை. நாம் எத்தனை முறை பைபிள் படிக்கிற, எத்தனை முறை எவ்வளோ
காத்திருக்கும். பக்ஸிங்கு காத்திருந்தா ஜெபிச்சு. ஃப்ளைட்டில் போனாலும் டிக்கெட் வாங்க மாட்டா ஜெப். கப்பலில் போனோம், யாரோ ஒருத்தர் பாக்கெட்டில் வந்து நோட்ஸ் போவாங்களாம். பார்த்தா அவர் போகிற இடம் கரெக்டாக இருக்குமா, போயினே இருக்கும். அங்கே ஃப்ளைட்லேயே ஜெம். ஃப்ளைட் தான் கட்சி சொக போக இல்லை, அங்கே ஃப்ளைட்டில் உட்காந்தா கூட ஜெம். கப்பல் நாங்கள் ஊருக்கெல்லாம் போகும்போது ராஜமணிக்கா நம்ம ஜெரிமே பெத்தர் கூட எல்லாம் ஊருக்கெல்லாம் நான் போய்க்கிறேன். நான் டேக்ஸ் கொடுக்கலாமா, யாருக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். அங்கே கேட்பேன், அவர் கேட்டால் நோ ப்ராப்ளம் சார், ஏதோ ப்ராப்ளம் வராத பார்த்து. ஸோ மெனி ரிலீஜியஸ், எல்லாம் மதம் மொழி வேறு வேறு இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹிந்தி, கன்னடம், தமிழ், இங்கிலீஷ் எல்லாம் வச்சுருக்குது ரெடியா. மேடம் சாரி, கர்த்தர் விடவில்லை. நம்ம வைராக்கியம் இருக்கணும் அங்கே எல்லாத்துலேயும். நாளைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம், ஆனால் நமக்கு அங்கே இடம் இருக்குதா? ஐஸ்வர்யாவுக்கு அங்கே இடம் இல்லை, லாசருக்கு இடம் எல்லாத்தையும் புறக்கணிக்கப்பட்டான், தள்ளப்பட்டான். எனது அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே, வேதத்தில் பாத்திரம்லாம் எப்படி? ஆபிரகாமுக்கு எவ்வளோ நிந்தை அவமானம், யாக்கோபுக்கு எவ்வளோ நிந்தை அவமானம், ஈசாக்கு, மோசேக்கு. வேதத்தில் இருக்கிற பாத்திரம்லாம் தாவீது எப்போ கோலியாத்து, அப்போ சவுல் என்ன பண்ணான்? தாவீதை எப்போ கிடைக்க வஞ்சகம் பண்ணியிருந்தான். கட்சியில் அதே ஈட்டியில சவுலே ஈட்டியை வச்சு அவனே சேர்த்தான். கர்த்தர் விட மாட்டாருங்க. அவர் எப்போ ராத்திரி ஜாமன் பட்டு நான் ஏசப்பா உங்களுடைய வருகை வந்தால் என்னை கொண்டு போயிடும், இல்லை தாமதமான நாளைக்கு நீங்கள் என்ன ஆலோசனை சொல்கிறீங்க செய்யுது. பிரதர் காலையில் போ, ஒரு 11 மணிக்கு ஒரு வீட்டுக்கு. பிரதர் ஏன்னா எங்கள் பையன் சொன்னா, எங்கள் தங்கச்சி சொன்னான், இன்னைக்கு எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு. அப்படிங்களா? சந்தோஷம். சரி, வசனம் பிடிச்சி ஓகே. சங்கீதம் 128, கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்கிறவன் பாக்கியவான். போதும். எவனுடைய மீதல் மன்னிக்க, சங்கீதம் 32, எவனுடைய மீதல் மன்னிக்க கூட அவன் பாக்கியவான். எவனுடைய அக்கிரமத்தை மன்னிக்கிறான் பாக்கியவான். எவனுடைய ஆவில் கபடம் இல்லாமல் பாக்கியவான். எவனுடைய அக்கிரமத்தை கர்த்தர் என்னது அவன் பாக்கியவான். இந்த பாக்கியம் உனக்கு இருந்தா பயப்பதியா? எனது அன்பார்ந்த சகோதரியே சகோதரியே, ஆதி ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் பஸ்ஸு போவோம், நாங்கள் ஜெர்மன் போவோம். ராஜமணிக்கும் ஜெரியம் பெதர்லாம் எங்களை 2 பேர் அனுப்புவார், ஒருத்தர் கூட போவோம். ஏசப்பா அந்த ஆர்டிஓ ஆஃபீஸுங்க, ஏன்னா அங்கங்கே என்ன பண்ண ஏதோ கொடுத்துட்றாங்க, அவங்க தான் சேங்ஷன் பண்ணிக்குவாங்க, நம்ம வண்டியை நிறுத்துவாங்க. ஏசப்பா உதயகுமார் ராஜமணி சொல்ல, உதயகுமார் அனுப்புங்கப்பா. 3 நாள் முன்னாடி சொல்லுவாங்க, மேலே கூப்பிடு. உதயகுமார்னா எல்லா வேலையும் முடிச்சா, காம்பவுண்ட் சுத்தம் பண்ணிட்டியா, பாத்ரூம் டாய்லெட்டுக்கு முடிச்சா அங்கிள் எல்லாத்தையும். சரி, நம்ம வண்டி சொல்லுங்க அங்கிள், ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் போகுது. சரி, நீ 2 பேர் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம், போய் ஓகே அங்கிள். எனக்கு வேலை சொல்ல மாட்டேன். எங்கள் ஆஃபீஸர் மில்ல, என்ன எந்த நேரமும் உனக்கு ஃபாரின்லேருந்து உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா, எந்த நேரமும் வேலைக்கு வர மாட்டேன். இல்லை சார், அவர் தான் சார், அவர் தான் முக்கியம். ஏன்னா எல்லா இடத்தையும் கொடுக்குறாங்க, ஃபாரின்லேருந்து வர எனக்கு இல்லை. அவர் உதவி செய்கிறார். ஹெல்ப் அஸ், காட் வித் அஸ், ஐ எம் நாட். எனது அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே, முன் சீரை காட்டு நர்சீர் உண்டாக்குவார். நாம படிப்படியா அந்த ஆபிரகாம் 100 வயசுக்கு குழந்தை பாக்கியம். 100 வயசு தளர்ந்து போச்சு, நாடி நரம்பு தளர்ந்து போச்சு. மோசே 120 வருஷம் தளர்ந்து போச்சு. நியாயப்பிரமாணம் அதெல்லாம் எது பதிலுக்கு பதில் நியாயப்பிரமாணம். ஆனா மத்தேயு சொல்லும் போது வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் யோவானுக்கு வெளியே கிருபையின் காலம், கிரேஸ் ஆஃப் பீரியட். அதுதான் எத்தனை ஆத்மாக்களுக்கு. நான் பஸ் கண்டக்டர் பார்த்தா கூட, சார் கஜேந்திரன் அவர் போவார், இங்கேருந்து ரெட்டேரி போய் ரெட்டிஸ் போவார். ஒரு சில ஐயா உட்காருங்க, அவரு இருப்பார். ஏன் இடத்துல நீங்கள் உட்காருங்க, ஜனம் ஃபுல்லாக தொங்கின்னு இருக்கும். அவர் என்ன பண்ணார், நான் வெளியே இருந்தேன், இங்கே காவாங்காரை கொடுங்க, குழல் செய்தி எடுத்துருக்கோம். முடிஞ்ச யாரு எல்லாரும் இருக்கு, ஐயா நீங்கள் வந்து உட்காருங்க, அவர் பேருக்குன்னு நாம் செய்யணும். அப்போ அவர் நான் கொடுப்பாருங்க, நிச்சயமா சொல்றேன், சந்தேகமே கிடையாது. கண் குருட பாட்டு கண்ணு, 6 மானமே 6 அது ஆண்டவன் கட்டளை 6 காட்டுப்பாங்க. அப்புறம் கர்த்தர் இயேசு நல்லவன், இயேசு நல்ல பாட்டெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் தான். முன்சாமி ஓகே, முருகேஷ் நீ என்ன சொல்றனா, எது நான் நடக்குதோ இல்லையோ அவரை கணக்கு போதும். எல்லாம் பஸ் சேர்ந்து 2 ரூபா 3 ரூபா 5 ரூபா டக்கு டக்கு டக்குன்னு அவங்க போடுவாங்க. ஏசு நல்ல பாட்டு வருது பாரு, அவருக்கு கண்ணு தான் கூட, ஆனால் ஏசு நல்ல பாடுறாரு. பக்கத்தில் கிட்ட நான் அடுத்த ஸ்டேஷன் இறங்கணும், கிட்ட வந்துட்டு அவங்க டேம்பரி ராசி வருவாங்க, பாட்டு பாடுங்க, அவங்க கிட்ட வருவேன். ஜீசஸ் பிளஸ் யூ, ஓகே வச்சுக்கோ, ஓகே
சத்தம் போடாத காசு. them that honor me God will honor. நம்ம முந்திக்கணுங்க எல்லாத்துலயும். அவர் பெருகணும். லேசு கிடையாது இந்த ஊழியன்றது. நம்மளை குற்றப்படுத்துவாங்க, நம்மளை புறக்கணிப்பாங்க, நம்ம மேல எது சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. கர்த்தர் இருக்கிறார். அவர் எப்போ வருவார்? நைட்டில் படுக்கும்போது ஆண்டவர் நீர் வருவே, எத்துக்குய்க்கு வருமோ இல்லை பூமி என்ன ஆகுமோ தெரியாது. ஆண்டரே என்ன மன்னியும் ஆண்டவரே, என்னுடைய செயலில் பேச்சில் வார்த்தையில் பார்வையில் காதில் கேட்டதில்ல ஆண்டரே எனக்கு தூசிட்டு போய், ஏன்னா ஜனம் பேசுறதெல்லாம் நான் அபகரிக்கூடாது ஏசப்பா, வச்சுக்கூடாது. ஆமே ஏசப்பா ஆமே. ஓகே. 1 தீமோத்தேயு 4:5 ஜபத்தினாலும் வசனத்தினாலும் நேரம். இதுதான் பைபிள் வச்சு தலை பார்க்கணும். இந்த செல்லு கூட வைக்க மாட்டேன் பாரு. செல்லெல்லாம் என்ன பண்ணேன்? செல்லு அங்கே இருக்கும். இந்த பரமேஸ்வர் தான் என் தலையை நிற்கிறேன். காலையில் இந்த ஒன்றும் லைட்டு போ பரமேஸ்வரோட செய்து பாருங்க. நான் அது சொல்றேன். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சப்போஸ் லேட்டாக ஒரு சில பிரதர் நாங்கள் நைட்டு 9 மணிக்கு கொடுப்போம். நைட்டு 9 மணிக்கு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு எல்லாம் கடமையை முடிச்சுட்டு கடைசியில் நீ அவருக்கு கொடுப்பியா இவருக்கு கொடுப்பியா சொல்லி பார்க்கலாம். இன்னமும் செய்கிறாங்க. என்ன சிஸ்டர்? இல்லை பிரதர் நாங்கள் குடும்பம் சரி ரொம்ப எத்தனை மணிக்கு? சாயந்தரம் 8 மணிக்கு. சாயந்தரம் எத்தனை மணிக்கு? இன்னும் 4 வரனா இன்னும் நாள் வரப்போகுது. 12 மணி இடம் இன்னும் நாள் வரப்போகுது. நாளைக்கு அவர் வருவார். என்ன இன்னைக்கு வந்துட்டாருனா நீ தூங்கும்போது வந்துட்டாருனா. எனது அன்பார்ந்த சகோதரி சகோதரியே, இன்றைய ரட்சணை நாள், இன்றைய அனுகூல காலம், தேவனை சந்திக்க ஆயத்தப்படு. வேதத்தில் பாத்திரம்னா குயவன் பரம குயவன் வரைந்தார். அந்தந்த வெசல்ஸ் அந்தந்த பாத்திரம் எரிச்சிட்டார். நம்ம அவருக்கு பாத்திரமா இருக்கிறோம். கர்த்தருக்கு பாத்திரமா நடந்து அவருடைய வழி நடக்கிறவன் பாக்கியவான். யோவானுக்கு தேவன் யோவான் நான் அல்லன்றார். மோசே அல்லன்றாரு. இங்கே பாருங்க, யோவான் சார் நான் அல்லன்றாரு. பாருங்க, நாம ஒன்றும் இல்லைங்க. பேச்சில் பார்வையில் இல்லை சம்பளத்தில் பணத்தில் எல்லாம் ஜாதியில் மதத்தில் தேசத்தில் அதெல்லாம் செல்லாது. ஒய்எம்சியில் வேலை செய்ய ரிச்சர்டு கூட நான் வேலை செய்தேன். கருணாநிதி விட்டு போய்க்கிறேன், ஜெயலலிதா விட்டு போய்க்கிறேன். வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கேம்பெயின் வைப்பாங்க எங்கள் ஒய்எம்சியில். யார் யார் பெரிய அமௌண்ட்டு 20 லட்சம் 30 லட்சம் யார் அச்சீவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் மெடல். என்னை வந்து ராயப்பேட்டை போட்டாங்க, பிரான்ச் மேனேஜர். நான் எனக்கு அங்கே அந்த சைடு போனால் கோபால காலனி இதில் வந்து கருணாநிதி வீடு, ஆழ்வார் பெண்ணா ஜெயலலிதா வீடு, மெம்பர்ஷிப் ஃபோன், அப்புறம் ஃபோன் நம்பர் போட்டு ஃபோன். உங்களுக்கு மெம்பர் ஆகுறீங்களா மேடம்? ஜெயலலிதா மேடம் ஒய்எம்சி ராயப்பேட்டையில் பேசுகிறோம், யங் மேன் கிறிஸ்டியன் அசோசியேஷன். ஓகே சார், நான் படிச்சதே குச்சப்பள்ளி தான். அந்த எல்ஐசி மவுண்ட் ரோடு அதில் தான் நான் குச்சப்பள்ளி தான் படிச்சேன். நான் கிறிஸ்டியன் தான் படிச்சேன். ஓகே தேங்க்யூ மேடம். நம்ம யாருக்கு பார்த்து சொல்கிறோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அது அன்பா கருணாநிதி வீட்டுக்கு அப்படித்தான். பைபிள் வச்சுக்க கருணாநிதி பைபிள் காட்டாரு. எங்கே இருக்குது பாருங்க, மேலே திருக்குறள் மட்டும் எல்லாம் அது கீழே இருக்குது. அதை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்களா உங்களுக்கு வேறு பார்த்தீங்களா? அங்கே எடுக்கட்டும் வாங்க. இது நீ இல்லாத ஒன்றுமே இல்லாத நாமளே சரி சர்ச்சு 9:30 10 மணிக்கு வந்து உட்காந்துக்குது. நம்மளே சரி நம்ம பிள்ளைங்க என்ன பண்ணோம்? அப்பா அம்மா போயிட்டாங்க, அவர் வேற வழி போயிடுவார். தப்பு நம்ம தான் செய்கிறோம். யாரோ ஒரு கட்டுறாங்க ஏதாவது கொடுக்குறாங்க, நான் பிள்ளைகிட்ட என்ன சொல்லுவேன்? அப்பா இருக்கா சொல்லணும். ஏன்னா அப்பா இதை மறைச்சிப்பாங்க. அம்மா யாருன்னு தெரியல, இல்லை சொல்லு. நீ ஏன் கற்றுக் கொடுக்குற பிள்ளைக்கு? யார் கற்றுக் கொடுக்குறது? இல்லை ஏன் சொல்லு, ஏன் சொல்லு பார்க்கலாம். யாரோ கதவு தட்டுறாங்க, போ போயிட்டு அவங்க காலிங் பண்ணி நாங்கள் சரிங்க ஓகே என்ன பிள்ளைங்க பார்க்குறாங்க. சில்லற போகும்போது சில்லற யாராக இருந்தாலும் உதவி செய்யும். மேப் வாங்குறேன் 2-3 வாங்கிக்கோ. மேப்பு ஸ்கூல் போறியா? சென்ட் மேரிஸ் படித்தான் பெரம்பூர், அங்கே காந்தி சரியாங்க. எங்கள் பசங்கிட்ட ஒரு மேப் 2 மேப் எடுத்துன்னு போ, 3 எடுத்துன்னு போ. ஒரு சில பசங்க மறந்துடுவானுங்க, இருக்காது அழுவானுங்க. அவனுக்கு உதவி செய்யும், அன்பு காட்டு. அதுதான் ஆசை. ஆனால் ரெகுலராக உன்னையே கேட்குறேன்னா அவன் உன்னை ஏய்க்கிருவேன். அப்படி கொடுக்காது. அர்ஜென்ட்டில் உதவி செய், தப்பு இல்லை. சொல்லி 3 ரூபா 2 ரூபா டேபிளில் வச்சு எடுத்துன்னு போவோம். சைக்கிள் பஞ்சர் ஆகிடும், காற்று பிடிக்கணும் 1 ரூபாய்க்கு. உன் பையன் கூட ஃப்ரெண்டு காத்திருக்காது, அவனுக்கு உதவி செய். ஆனால் எப்போதை கேட்க கொடுக்காது. எப்போதை கேட்டால் உன்னை ஏமாத்திர நான் அப்படி கொடு சாவகாசமான. எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா, நம்ம விளையும் பயிர் மூலையிலேயே எங்கள் பையனை மெசேஜ் எடுப்பாங்க எல்லாத்துலேயும். டி நகரில் டாக்டர் உதயராஜா, அவர் வந்து பெரிய டாக்டர். அவர் டி நகர்லேயே எங்கள் ஏப்ரகம். அவர் 11 மணி 12 மணிக்கு வருவாராம். உதயராஜா டாக்டர், கார்வேஜ் பெரிய வசதிக்கார். அது மாதிரி 3-5 பிரான்ச் வச்சுருக்கிறார். ஐநாவரத்தில், வில்லிவாக்கத்தில், பெசன் நகரில், டி நகர் மையம். டி நகர் தான் மையம். அங்கே மாம்பழம் அங்கே அவர் 11 மணி 12:30 வருவாராம்.
எங்கள் பையன் 10 மணினா 10:30 அங்கே இருப்பான். உள்ளே வரும்போது பிரகாம் டாக்டர் வந்துட்டாரா? அது வந்துட்டா சார். எப்படி இருக்குது? ஜெபம் பண்ணோம். நர்ஸுங்களெல்லாம் வச்சு, டெக்னீஷியனெல்லாம் வச்சு. என் பையன் சென்னை ஸ்கூலில் படிக்கும் போதே ஜெபம். விளையும் பயிர் முளையிலே கேலண்டர் போகும்போது மகன் போவான். டேடி நான் கிளம்புறேன்ப்பா, ஹெல்மெட் எல்லாம். இன்னைக்கு வசனத்தை படி. இன்னைக்கு தான் தேதி 27. நாளைக்கு 28 வசனத்தை படி. நான் இல்லை, அப்பா எங்கே இருப்பான், அம்மா எங்கே இருப்பாங்க. வசனம் அதை திருட முடியாது. இது வரைக்குங்க நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இதுலயே ஆர்வத்தோடு இருக்கிறீங்களோ இப்பிறையில மறுபிறையும் ஆசைதான் உண்டு. இல்லாட்டா இல்லை. தீர்மானம் பண்ணிக்கணும். இங்கே நம்முடைய பேருக்கு ஜீவபூசை எழுதப்படுமா? எழுதப்படணும். பேர் வந்து கிறிஸ்துமணி, கிறிஸ்துதாசு, இல்லை இயேசுதாசு, இதெல்லாம் இயேசு ரத்தனம். இங்கே தான் சொல்லிக்கிற ரத்தனம் எல்லாம் வயிறும் பொண்ணு மழைன்னு. ஆனால் அங்கே நடக்காது. நீ அப்படி இருக்கணும். அவருக்கு இஸ்ரேல் புத்தர் தான் அங்கே இருக்கிறாங்க பரலோகத்தில். எனக்கு அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே, இன்றைக்கு நம்முடைய விசுவாச நம்பிக்கை சகோதரர் காலத்தான் சொன்னார். ஊழியம் சொல்லும் போது நான் எதுவும் தடவே பண்ண மாட்டேன். வீட்டுக்கு இன்னைக்கு முக்கியமான விஷயம் வேற, அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க. இருந்தாலும் நான் இருக்க மாட்டேன். நாளைக்கு 10 மணி இல்லாட்டினா நீ பேசி முடிவு பண்ணி அமைச்சு சொல்லிட்டு தேவையில்லை இதெல்லாம். மீகா என்ன சொல்றாரு? மீகா புஸ்தகத்தில் 6:7 உன் வீட்டாரே உனக்கு சத்துரு. தாவீதுக்கு அவன் மகனே சத்துரு. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு யூதாசே சத்துரு. நீ இப்படி வச்சுக்க, இவங்க மேலே எழுதுன்னு சொல்ல முடியுமா? தேவையில்லை. 2வது தான் மீதி பெறலாம். பாட்டுக்குது ஒரு அம்மா அப்பா. இயேசுவை போல் அழகுள்ளோர் யாரும் இல்லை பூவியிலே, இதுவரை கண்டதில்லை காண்பதும் இல்லை. இயேசுவை போல கண்டது யாரெல்லாம்? அவர் தான். எனது அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரியே, சகோதரன் நாங்கள் வேலையில் அவர் கரெக்டாக ஆஃபீஸில் எல்லாம் வேலையில் கரெக்டாக இருக்கும். ஆனால் கம்பெனி மூடிட்டாங்க. ஆனால் மூடப்பட்ட கதவு திறந்திருக்கும் எங்களுக்கு நிச்சயமா. அவரும் ஊழியக்காரர். ஆந்திரா பகுதியெல்லாம் ஊழியம் செய்வார். எம்ஜிஆர் நகர் அடிக்கடி போவார். பெற்ற உங்கள் ஃப்ரெண்டு தான் வந்தாருங்க. அப்படிங்களா? நல்ல பாட்டோட பாசம் நல்லா கொடுக்குறாரு. அது அவர் கிஃப்ட்டுங்க. எங்ககிட்ட இருக்குது. அது அவர் கிஃப்ட்டு. டைட்டஸ் வெங்கடபதி, ஜேம்ஸு டிரான்ஸ்லேஷன், சந்திரகாந்த், அங்கே இருக்குங்க எல்லாரும். அவர் பாட்டோட வாசனை ஆரம்பி. அது அவருக்கு கிஃப்ட்டுங்க. அது யோசேப்புக்கு கிஃப்ட்டு, பெஞ்சமினுக்கு கிஃப்ட்டு. அது கிஃப்ட்டு. எதுக்கு இந்த கிஃப்ட்? எங்கே கிடைக்கும்? அஸ் ஹெவன் பிளஸிங். கர்த்தரோடு இருக்கணும். இதெல்லாம் போச்சு. நீங்கள் யாராவது தெரிஞ்சு தெரியாத இருந்தால் கூட இனிமேலாவது இரவில் கூட போயிட்டு ஃபுல் பைபிள் ஆதியாகமத்தை தொடங்க. பரவாயில்ல. நான் நைட்டுக்கு 1ஆம் அதிகாரம் படிங்க, தப்பே இல்லை. உங்கள் அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னா முழு பைபிள் படிச்சிட்டேன். அதுக்கு நீ பொருத்தம்னு அர்த்தம். நீ ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் வெளியே இங்கே ஜெபம் மட்டும் வந்து பைபிள் எடுத்துன்னு வந்துட்டு காணிக்க இதெல்லாம் செல்லாது. நகை பணம் பொருள் சொத்து இதெல்லாம் செல்லாது. அவர் தான். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நான் அல்ல சொல்றாரு. நான் அல்ல வசனம் பாருங்க. இங்கே வந்து மோசே சொல்லிட்டாரு. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பாருங்க. யோவானு போயிட்டு அப்புறம் பவுலுக்கு போகலாம். யோவான் என்ன சுவிசேஷம், யோவான் கூட பாருங்க நான் சொல்றாரு. அப்புறம் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் போய் நான் முடிச்சிடுறேன். டைம் சரியா இருக்கும் நமக்கு. நான் முடிக்கிறேன். கர்த்தர் நம்ம வழிநடத்துவராக. சொன்னார் அவரும் 8 மணிக்குன்னு. டைம் அது இன்னும் 5 நிமிஷம் இருக்குது. முடிக்கிறேன். யோவான் சொல்றாரு பாருங்க. அவருடைய பாதரட்சியை நான் அவருக்கு நான் பாத்திரம் அல்ல. அப்படிதான் யோவானுக்கு தேவ வெளிப்பாட்டை கருத்துறார் கரெக்டா. அதே நேரத்தில் யோவான் எந்த சிசம் பின்னால வருது. நமக்கு பின்னால வந்து நமக்கு எபிரேயருக்கு பின்னால பேதுரு வருது. யோவான் 1 யோவான் 2 யோவான் 3 யோவான், இதுல யோவான் 4. பேதுருக்கு பாருங்க. அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு அவன் வந்து மறுதலிச்சுவன். ஆனால் கூட பேதுரு 2 பேதுரு இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் திறவுகள் மேற்கொள்வதில்லை. எனது அன்பார்ந்த சகோதரனே சகோதரி, இன்றைக்கு நம்முடைய நிலைமை என்ன? வீடு வரை உறவு, வீதி வரை மனைவி, பிள்ளைங்க, காடு வரை கடைசியா அங்கே கட்டுற தோட்டத்தில் பார்த்தா வீடு நல்ல பட்டு வேஷ்டி பட்டு கூட கட்டினா அவன் வெட்டி என்ன பண்ணுறான்? புதைக்க போகிறோம், துணியாக பிரிச்சு மூட போகிறோம், அது ரொம்ப காஸ்ட்லியானது, எடுத்துதான் எடுத்துருங்க, இல்லை வேலை துணி போடும். எதுக்காக சொல்கிறான்? அவன் வெட்டியான என்ன பண்ணுவான்? நைட்டு அவன் எடுத்துருவான். வெட்டி என்ன எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாங்க. அங்கே போதி நம்ம எதிர்க்கு போதி போங்க அனுப்பிச்சிடுவானுங்க. கட்சியில் நீ எவ்வளோ மோந்திரம் என்ன வாட்சி என்ன சரட்டு கிட்ட எல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துருவாங்க. நீ ஆனால் அனாத ஆசை இருக்கும். நான் என்ன பண்ண போகிற இடத்துல முக்கியமான இடத்துல எங்கே என்ன போனாலும் மாலைலாம் எடுத்து போக மாட்டேன். 500 ரூபாய் 1000 ரூபாயா ஒரு சில ஆடின்னு வருவாங்க டான்ஸ். 5000 மாலை வச்சுன்னு இன்னாண்ட ஒரு கை இன்னாண்ட ஆட்டோ பாட். ஆஹா வா என்னடா இது இத்தினி மாலை
நான் என்ன பண்ணேன், சாவு வீட்டில் போயிட்டு உள்ளே போயிட்டு குழிக்கலான்னு போட்டியா என்ன பண்ணுறது, அப்படியா சரி இந்த வச்சுருக்கேன். இது உதவியாக இருக்கும். நீ பெருமை பாராட்டின பத்மநாபன் அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க பஸ்ஸில் ட்ரெயினில். நீ இந்த பஸ் ஆவி முன்னோட இருக்கிறாரா? இப்படிப்பட்ட காலம் ஆச்சு. பொண்ணா பையனை வித்தியாசம் தெரியல. இப்போ பொண்ணு மாதிரி பையன் இருக்கிறானுங்க, பையன் மாதிரி பொண்ணுங்கிறாங்க. டேய் வாடான்ற பொண்டாட்டி எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாவை கூப்பிடும்போது குமாரப்பா, எங்கள் அண்ணன் ஒன்றாவது விஜயகுமார் எங்கள் அண்ணன் பேர், குமாரப்பா குமாரப்பான்னு எங்கள் அம்மா. இப்போ ஃப்ரெண்டு மாதிரி ஏய் வாடா ஏய் வாடா, என்னத்த யார் பொண்ணு யார் பொண்டாட்டி யார் புருஷன் யார் தெரியல மாறிட்டு இருக்குது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ரொம்ப வேதனையாக இருக்குதுங்க, வேதனையாக இருக்குது. எது அப்படிப்பட்ட காலத்தை வந்துட்டோம், ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதே நம்ம பலன். கர்த்தருக்குள் நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் தான், கர்த்தரோடு இருக்கணும். அவர் எப்போ வராரோ ஆயத்தமாக இருக்கணும். தேசக்காக ஜெபம் ஆண்டவரே, எங்களை இந்தியாவை பாதுகாக்கிற சுதந்திரவாதிகள், விடுதலை போராளிகள், எங்களை அவங்களுக்காக, மற்றவர்களுக்காக, நர்சுமார்களுக்காக, ஆண்ட பொது தொண்டு செய்கிற ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸு எல்லா இடத்துலையும் கரப்ஷன், பணம் 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 பணம். தேவசாகா இந்த நம்ம எகோஷமான் தேவசாகா அவர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாரு, பட்டா பத்திரம்லாம் பண்ணுவார். அவருக்கு ஒரு அம்மா என்ன பண்ணாங்களாம், டாக்குமெண்ட்டு கொடுத்துட்டு பணம் வச்சாங்களாம். இந்த டாக்குமெண்ட் பார்த்தா கீழே பண்ணுங்கிறான். யாருமா இது வச்சது, செக் பண்ணு, அவ்வளோதான், நீ போ நாளைக்கு வா தேத்திட்டான். தேவசகாயம் எகோஷமா பணம். இப்போ வந்து 10 பணம் 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 என்னத்த பணம், பாதாள வரைக்கும் எங்கப்பா, அது பாதாள யாருக்குது, அவன் தான் இருந்தான். லாசர் இல்லை ஐஸ்வர்யா நான் எடுக்கலைங்க. இந்த போட்டுங்கிற பேனா கூட கிஃப்ட்டு, பேண்ட் சட்டை எங்கள் பசங்களுக்கு, அதை தூக்கி போய் கிராமத்தில் கொடுத்துருவேன். எனக்கு போடுறதுக்கு சரியா, அவன் கொஞ்சம் சதை போட்டு வரணும், ஒரு மாதிரி எது வரும், அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்ப்பேன். வச்சு ஊர் புள்ளியை ஊட்டி வந்தா தாம்புள்ள நானா வளரும், அது தெரிய மாட்டேன். வச்சுன்னு என்னத்த பண்ணுங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அது இல்லை, முன்சீரை காட்டிலும் நர்சீர் வேதத்தில் ஜாபிதாலாம் தின்னாங்க. இன்றைக்கு நம்ம நிலைமை நினச்சி பார்க்கணும். பேரெல்லாம் பெருசு இல்லைங்க, எந்த பேராக இருக்க போகிறாங்க. ஆனால் நம்ம அவருடைய பெயர் நம்ம ஜீவத்தை எழுதப்படுத்தோம். இல்லைன்னா கிரிக்கி போட்டுருவோம். நம்ம செய்கிற கிரிகள் தான் பரலத்துக்கு போவோம். அதே நேரத்தில் சொல்கிறாரு கிரிகள் பாருங்கள், வெளிப்படுத்த விஷயம் இதோட முச்சில எல்லாம் சேர்ந்து படிக்கலாம். நம்ம எது செய்கிறோமோ அதுதான் கிரி தான் பரலத்துக்கு போவோம். யோவான் அங்கே சொல்கிறார் வசனம் எவ்வளோ தெளிவாக கொடுக்குறாரு பாருங்கள். வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் முடிச்சிடுறேன் இதோட. கர்த்தர் சித்தம்னா மீண்டுமா வரேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு ஐக்கியத்தில் எனக்கு நேரத்தை சமயத்தை கர்த்தர் ஒதுக்குனாரு. கர்த்தருக்கு சோத்திரம், ஆஸ்வதிப்பாராக. வாசிக்கிறேன் பாருங்கள். யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 14th சாப்டர், புக் ஆஃப் ரெவலேஷன், பைபிள்லேயே கடைசி. யோவான் இருந்த வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம், அதில் 13ஆம் வசனம். எல்லாமே சேர்ந்து, தெலுங்கு தமிழ் இங்கிலீஷ் எல்லாம் சேர்த்து, எல்லாமே சேர்ந்து ப்ளீஸ் லவுடர். வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம், ரெவலேஷன் சாப்டர் 14 verse 13, we shall responsibility all. எல்லாருமே சேர்ந்து எடுத்து வாசிக்கலாம். பின்பு பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன், மரிக்கிறவன் இது முதல் பாக்கியவான்கள் என்று எழுது. அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டு ஒழிந்து இலை பார்வார்கள். அவர்களுடைய கிரியைகள் அவர்களோட கூட போகும். ஆவியானவரும் ஆம் என்று திருவுளம் பற்றுகிறார். கிரியை தான் அவங்களோட போவோம். நற்கிரியை செய்யணும், துர்க்கிரியை செய்யக்கூடாது. மோசே கத்து யோசுவா காலேப் நற்கிரியை அவங்களால மீதி பெற. ஐயோ அவங்க ராசியில் பெரிய அந்த இடத்துல நம்ம வாழ முடியாது, துர்க்கிரியை பரவிட்டாங்க. ஆனா யோசுவா காலேப் நம்ம போகலாம், வழக்கமான தேசம். நம்ம போல்டேஷனோட காலையில் டிசம்பர் மாதம் ஆனால் தெரு பிரசவம், நான் சிஎஸ்ஐ ஆரம்பத்தில் 1970 சிஎஸ்ஐயில் காலையில் அங்கே ட்ராக்ஸ் கொடுப்போம். இயேசு பிறந்தார். அந்த டிசம்பர் மாதம் வந்தால் முதல் வாரம் சனிக்கிழமை ராவு காலையில், விடிய காலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் 4 மணிலேருந்து 6 மணி செம்பரம் பார்ப்போம். ஐநாவரம் முழுசம், ரயில்வே ஹாஸ்பிட்டல் முழுசம். காலையில் 4 மணிக்கு போனால் 6 மணிக்கு முடிச்சுடுவாங்க. போலீஸ் ஸ்டேஷன்லாம் வரும். போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பாட்டு பாடினே போவோம். போலீஸ்கார இன்ஸ்பெக்டர் பார்ப்பார், கை கட்டுவோம். பெரியவங்க போக மாட்டாங்க. நான் போய் டேக்ஸ் கொடுப்பேன். எங்கேருந்து வரீங்க தம்பி? ஐயா நாங்கள். அப்படியா, சரி, ரொம்ப சந்தோஷம். பயப்படுவாங்க மட்டும் என் கூட இருக்கிறவங்களாம். லைசன்ஸ் வாங்கினீங்களா, பர்மிஷன் வாங்கினீங்களா, காலையில் நீங்கள் திருவிழா பண்ணுறீங்க, என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லி. அது பெரியவங்க பயம். நான் வாலிபர் துடிப்பாக இருப்பேன் போதும். நான் என்ன டேக்ஸ் விட ஓடும். அவர் 3 கோடி ஏடா ஐயா, ஏதுருவர் ஏடா. எந்த தெரு? அப்பாதுரை நாயக்க தெரு, 100 ஹோட்டல் பக்கத்தில். அப்படியா, அங்கேயா, சரி. ராஜா சொல்லுங்கள் சார், எங்கள் மகளுக்கு
பாக்கியம் 8 வருஷமா குழந்தை பாக்கியம் இல்லைப்பா, அந்த ஏசப்பா கொடுத்தாருன்னா அவர் செய்வார் சார், அவர் செய்வார். அப்புறம் என்னைக்கு டேக்ஸ் கொடுத்தா அவர் நைட்டு படிச்சு மறுநாள் 1 மாதம் வந்து நிற்கிறார். எல்லாம் கேட்குறாங்க, என்ன போலீஸ்காரன் நிற்கிறாரு. சங்கம் அங்கே வந்து எல்லாரும் சேர்ற சங்கம், அது தண்டையார்பேட்டில் இருக்குது. அந்த சங்கம் கிறிஸ்துவ ஐக்கியம் மொத்தத்தில் சிஎஸ்ஐ பெந்தோகசி எல்லாரும் போய் ஒரு சங்கம். அதில் காலையில் அங்கே வந்து சாயந்தரம் சனிக்கிழமையான பெல் அடிப்பாங்க 6 மணிக்கு. அங்கே 6:30 மணிக்கு ஜெபம், 8 மணிக்கு முடிப்பாங்க. அதே மாதிரி டிசம்பர் மாதம் காலையில் பவனி வருவோம் ஊரெல்லாம், சகோதர சகோதரி எல்லாம். எப்படி பார்த்தா ஒரு 40-50 பேர் வருவோம். முன்னாடி வாடி நாங்கள் சிறுவை தொங்கி வச்சுருக்கோம். சிறுவை வேதாகம் ஐக்கிய சங்கம், சென்னை வேதாகம் ஐக்கிய சங்கம், அந்த பேனர் வச்சு போவேன் நான். ஏய் பாத்திரா, நாய் எல்லாம் சுத்தம் பண்ணியிருக்கோம், சாக்கடை இருக்கும், எது எது இருக்கும், இது இருக்கும், அந்த மேனோட இது இருக்கும், பார்த்து போகணும். நான் 18 வயசுக்கு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, இந்த பையன் பின்னால் நல்லா இருப்பாங்க. கர்த்தர் இருக்கிறார், நாம அவருக்கும் இருக்கணும். தொண்டு செய்வேன், காடானாலும் மலையானாலும் தொண்டு செய்வேன்னு சொல்லிட்டு நீ வீட்டிலே தொண்டு செய்திருந்தா அர்த்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பேச்சு இருக்கக்கூடாது, கிரியில இருக்கணும். மோசே அனித்தியமான பாவதோஷங்கள் தேவனுடைய ஜனங்களோட என்ன செய்தாரு? துன்பத்தை அறிவித்துக் கொண்டு. மழை தான் வரும், போய் தான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. வெயில் தான் இருக்கும், போய் தான் ஆகணும், வழி இல்லை. பஸ் இல்லை, நடந்து தான் போனோம். கழுதை குதிரையில போயிருக்கேன், மாட்டு வண்டியில போயிருக்கேன். கிராமத்துல நான் பஸ் ஆட்டோக்கெல்லாம் கிடையாது. அங்கே மாட்டு வண்டி அரிசி ஆகிட்டு வருவான், அந்த தப்பா கட்டிங்க அவர் தூக்கி இருப்பார். அந்த மாடு தான் கரெக்டாக திரும்பும். சாமி அந்த மாடு மிரளும், கை காட்டும். நான் பெண்டிக்காரன்னு நாங்களாம் வயசான ஒரு சிலர் போனால் கை காட்டும், அந்த மாடு மிரளும். யாருங்க அந்த தப்பா கட்டின யாரு? நாங்கள் உள்ளே போனோங்க, ஆடையூர் அங்கே சேரிச்ச நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அந்த தண்ணி. அப்படி அதை தாண்டி தான் நாங்கள் போகிறோம். உட்காந்துக்கா, நான் தூக்க போகிறேன், சுமக்க போகிறேன், உட்காந்துக்கா. அந்த வண்டியில் போகும்போது தப்பா கட்டின்னு போகிறோம். இயேசுவே உலக ரட்சகர். நான் படிக்கலாம் ஐயா, சரி படிக்க வேணாம் போதும், நான் இந்தாது அதெல்லாம் எதுவாக கூட முற்று ஏசப்பா ஆசை. அப்புறம் அவங்களுக்கு பெரிய காரியம் நடந்தது. சர்ச் மட்டை தலப்பாலாம் கட்டு அரிசி முடிய வைக்கிறார். ஐயா அங்கே எனக்கு ஒரு சீட்டு கொடுத்தாரு, அட்ரஸ்ஸு. அன்னிலேருந்து நாங்கள் பண்ணோம், நிறைவேறிச்சு. எப்போதும் இத்தனை ஏக்கராக்கு போடுவோம், பலன் அளிக்காது. ஆனால் இந்த முறை 5 ஏக்கராக்கு போட்டோம், 10 ஏக்கராக்கு உண்டான காரியத்தை வந்துச்சு. இந்த மூட்டாசி வச்சுக்கோ. ஆமாங்க, நீ சொல்லணும், செய்யணும், பயப்படக்கூடாது. நம்ம வியூ எங்க போகுது? அங்க கட்சியில எங்க பில்டிங் முழுசும் வசனம் தான், ஃபுல்லா சர்ச்சான்னு வருவாங்க. இல்லைங்க அந்த வசன வார்த்தை தாங்க நாங்க இருக்கிறோம். எது அந்த வசன வார்த்தை நாங்க இருக்கிறோம். உண்மைங்க, கார்பரேஷன்ல இருந்து வருவாங்க மருந்து தெளிக்க கொள்ள. அவருக்கு என்ன பண்ணும்? எதுனா லைட் எரியாது. ஐயா லைட் இந்த தெருவில் ஏன் நான் ஆஃபீஸர் எல்லாம் கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்யறேன் என்கிட்ட. இல்லைங்க ஐயா, நீங்க சொன்னா அங்க போ. ஈபியா 2 நாளாக கரண்ட் அங்கே நேற்று தான் போயிருக்கோம். நான் 2 நாளாக ஏறுவேன், அவங்க 1க்கு 2 நாளாக ஏறுறேன். அங்கே நம்ம ஏசப்பா நீங்கள் என் செல் நம்பரெல்லாம் ஏற்றிட்டு இந்த லைட் போஸ்ட் நம்பர் வேறு 3 போஸ்ட் இருக்கும். அந்த லைட் போஸ்ட் நம்பருங்களை போட்டு இது வந்து எரியல, சீக்கிரம் நடவடிக்கை நான் போய்டுவோம். அதே நேரத்தில் இந்த 3 லைட் எரியது பக்கத்து வீடுங்க இருக்கும். அவங்க வருவாங்க, 3 பேர் 2 பேர் வருவாங்க. இந்த கொடுத்துருங்க போதும். அதில் வாயில் இருக்கக்கூடாது, நம்ம செய்கையிலே இருக்கணும். டம்ளர் டீ ஆச்சி ஊற்றுறாரு. இந்த சார் இந்த பரவாயில்ல, இந்தாங்க டம்ளர். யார் சார் எடுக்கிறீங்க? என்னடா இது, நான் குடிச்ச டம்ளர் நீ எடுத்து கொடுத்துருக்க, நான் போய் டீ கொடுப்பேன், வச்சுக்கோ. நீ எங்க போனாலும் அவரை பிரதிபலிப்பு காட்டு, கர்த்தர் உன்னை பிரதிபலிப்பார். நீ இல்லைன்னா போச்சு. நான் பார்த்த சகோதரிய சகோதரியை முன் சீரை காட்டிலும் நர்சி செய்வார். யோவானுக்கும் சரி, பேதுருக்கும் சரி, மோசேக்கும் சரி செய்தார். வேதத்தில் பார்த்தோம்னா கர்த்தரை போற்றினார். நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட கர்த்தரை நம்ம எந்த இடத்துல போகிறோமோ அவர் பெருகணும். வசனம் நான் இன்னைக்கு எடுத்தது வந்த வசனம் யோவான் 3:33 சொல்றாரு, அவர் பெருகணும், நாம சிறுகணும். நம்ம சிறுக விட்டுவாரு, விட மாட்டேன். கோலியாத்தை சிறு குழாக்களை தான் அடிச்சா தாவீது. கோலியாத் மாதிரி எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அரக்கருங்க. ஆனால் நீ என்ன பண்ண? நாம சிறுகணும்னா அவர் முடியே இருக்கணும். போதும், அதை விட்டுருவாங்க. ஜெபம் பண்ண மாட்டாங்க, ஐக்கியம் பண்ண மாட்டாங்க, பிள்ளைங்களுக்கு வீட்டில் எல்லாம் இல்லை, சபையில் மட்டும் எழுதி கொடுப்பாங்க. அழகா என்னத்த பண்ணுவேன்? கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். அதனால அவருடைய வசன வார்த்தை வல்லமை அதிகாரம் உண்டு. கர்த்தருடைய பிரகாரமாக கர்த்தர் நம்மை வழிநடத்துகிறார். அதனால வரக்கூடிய இந்த புது வருஷம் வந்துட்டோம், 6 வருஷம் முடிச்சிட்டோம். இந்த 7ஆம் மாதம் முடிய போகுது, 4 நாள் இருக்குது. 4 நாள் முடியும். 8ஆம் மாதத்தை பிரேச போகிறோம். நம்மளை விட்டு போகணும் எத்தனை பேர்?
அதே நேரத்தில் எத்தனை பேர் போயிட்டாங்க? நாளை நமக்கு யாக்கோபு 4:13 சொல்றாரு, யாக்கோபு புத்தகத்தில் எபிரேயருக்கு அடுத்தது, நாளை நடப்பது அறியாயே, கொஞ்சம் காலம் தோன்றி பின்பு தோன்றாமற் போகும். எது? புகை எப்படிக்குது? ஒரு வீட்டில் விறகு எத்தனை பண்ணா காத்துல போகிறோம், எதை பண்ண புகையை போலவோ புல்லை போல. புல்லை நான் பச்சை பசேன்னு இருக்குது, 3 நாள் கழிச்சு அந்த புள்ளி எப்படி இருக்கும்? மடிக்கிற மாதிரி. மஞ்ச வாழ்க்கை புல்லை போல, புகையை போல. பேர் நம்மளை பரலத்துக்கு கொண்டு போகாது. அப்பா அம்மா செய்கிற காரியம் நாம கர்த்தருக்குள் வந்தவங்க மேட்டு கட்சி. எந்த சர்ச்சைக்கு போனால் எங்கே போனா என்ன பண்ண எல்லாம் வருவாங்க. சரி தொச்சு யார் யார் போ, நம்ம ஊழியர் தான் முக்கியம். அங்கே போய் உட்காரு. கர்த்தருக்குள் கர்த்தருப்பான் எல்லாவற்றையும் பார்த்து எதுவுமே. எரேமியா சொல்றாரு 17 எல்லாவற்றையும் 9ஆவது வசனத்தில் 17 எல்லாவற்றையும் பார்க்கலும் இருதயமே கேடுள்ளதும் திருக்குள்ளதுமா இது. அதை அறியத்தக்கவன் யார்? அப்பா அம்மா நான் மேல் தோட்டத்தில் பார்க்குறேன், படிப்பாங்க, புள்ள நான் கூட பிள்ளைங்க வேலாம். ஆனால் எதிர்த்து பார்க்க அவர் சுத்த இதயமுள்ள இருக்கிற தேவன் துணையாகவே இருக்கிறார். சங்கீதம் 73:1. ஒரு சபையில் பெரியார் நகரில் வடஞ்சேரி சபை இருக்குது, பிரதர் தெரியும். வசனம் இல்லை ஐயா, 83 வசனம் ரெஃபரன்ஸ் எப்படி கொடுத்தீங்க தெரியாது பாருங்க. 83 வசனம் கொடுத்துருக்கீங்க. எனக்கு தெரியாதுப்பா, எனக்கு தெரியாது. அவர் கொடுக்குறாரு. நான் அவரோட ட்ரெயினில் போனால் பஸ்ஸில் போனால் படிப்பேன், எல்லாம் பார்ப்போம். வீட்டில் போனால் வைப்போம். நாம எங்க இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டோம். லௌகிகமான காரியத்துக்கு பண்ணியிருந்தா என்ன போகுது? கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார், செய்யுங்க. கர்த்தர் 10 மடங்கு வைக்கும். நம்ம அவர் வருகிறது நம்ம முன்னாடி போகணும், வேற ஒன்றும் இல்லை. உலகத்தார் சொல்ல முடியாது அவர் சிவலோக பதவி அடைந்தாரு, இவர் இந்த லோக பதவி அடைந்தாரு. நம்ம எந்த லோகத்துக்கு போக போகிறோம்? நம்ம அங்கே போனோம்னா யோபு எழுந்துட்டார். ஆனால் யோபு சொல்கிறாரு, அவரோ என்னிலே இருக்கிறார். யோபுடைய வார்த்தை என்ன? அவர் கொடுக்கிறவர் சகலத்தையும் நேர்த்தியா செய்வார். 42 தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய நீர் வல்லவர், நீ நினைக்கிற காரியம் தடைப்படாது. மீகா 2:13 தடைகளை நீக்கி போடுவர் கடந்து போகிறார். இஸ்ரவேல் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக செல்லுகிறார். 121 சங்கீதம் 3:4 இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறவுதில்லை தூங்குவதில்லை. 2 மணி 3 மணி கூட உழைத்து போய்க்கிறார். கோயம்பேட்டில் பார்த்தா பொம்பளை ஆம்பளை எல்லாம் வித்தியாசம் இல்லை, குடிச்சு படுத்துக்கிறாங்க. எப்படி எப்படியோ கஷ்டமாக இருக்கும். வாலிபுள்ளி கஷ்டமாக இருக்கும். என்னடா இது பிசாசு நான் ரத்தப்படி கேட்பேன். கர்த்தர் ஆனால் நம்ம நாளை நாள் மட்டும் நம்ம பிள்ளைங்க ரட்சிக்கப்படலையா? அந்த பிள்ளை பைபிள் படிக்கவே. நான் எல்லாம் பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்துக்கு போனால் முதல்ல ஃபங்க்ஷன் வச்சேன், மேலே கல்யாணம் கூட தம்பி கல்யாணம் பைபிள் புதுசு இருக்குதா பழசு இருக்குதாப்பா? இல்லை அங்கிள் வாங்கி ஒரு 5 வருஷம் இருக்கும். சரி என்ன எப்படி? ஓகே பைபிள். இதுதான் உங்கள் நடுவில் இருக்கணும். எங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் உங்கள் நடுவில் இதுதான் இருக்கணும். 2 பேருக்கும் சிவா உதயகுமார் உங்கள் நடுவில் இதுதான் இருக்கும். அதை காலை கொடுத்தோம், நைட்டு கொடுத்தோம். சங்கீதம் 128 கர்த்தர் உன்னை சீயோனில் ஆசீர்வதிக்கிறார், எசேமின் வாழ்வை காண்பாய். நீ இதை விட்டுட்டு காலையில் இருந்த ஒன்றும் அங்கே போயிட்டு இதை போய் செய்துட்டு கடைசியில் 9 மணி 11 மணிக்கு வந்து உட்காந்து நான் டாழ்த்துறேன்னா முதல்ல தவறு கொடுத்துட்டு போகலாம். ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது. நீங்கள் செய்து பாருங்க. காலையில் எடுத்து விழிப்பு வருதா? ரெஸ்ட் ரூம் போகலாம். நம்ம விழிப்பு வந்தோன்னோ யூரியனு பாத்ரூம் டாய்லெட் போகலாம். சோழவன் அண்ணாண்ட செல்ல எடுத்துனானுங்க. நான் நிறுத்தினேன் வண்டி, கை காட்டுறாங்க தம்பி மாதிரி. சரி கை காட்டு, எங்கப்பா போனோம்? வண்டியை பிடிச்சிருந்தாங்க. புழஞ்செய்தி எதிர்க்க 2 பேர் கை காட்டுறாங்க. சரி என்னடா கை காட்டுறாங்க? ஏதோ லிஃப்ட் கேட்குறாங்க போத்து மோட்டர் பைக்கு. எங்கே போ? 2 பேர். ஒருத்தன் வந்து எங்கள் லெஃப்ட்டு இந்த கிளச்சு, இது ஆக்சிலேட்டர், இந்த கிளச்சை பிடிச்சிருந்தேன். ஏற்கனவே தண்ணி சாப்பிட்டு லேசாகுது, மயக்க ஒரு லேசாக்குறான். எங்கே போனோமா? இந்த கை பிடிச்சிக்கலாம் வண்டி. 2 மோட்டர் ஸ்ப்ளெண்டர் வச்சுருக்க வண்டி. எங்கே போனோமா? கிட்ட வந்தோம். இது செல்லு எடுத்துட்டான் கப்புன்னு. இதை பேக்கில் இருக்கிறத எங்கே போனோமா? செல்லு. என்னடா வம்பா போச்சு. இது ஒருத்தர் கிஃப்டாக கொடுத்தாங்க. டிஸ்கவுண்ட்ல எனக்கு கிடச்சிது பணம். நான் காசு கொடுத்து வாங்கலைங்க இது வரைக்கும். ஒன்றும் வாங்கினதில்லை, ஒரு பேனா கூட வாங்கினதில்லை. அவர் கொடுத்தா சரி, நான் வாங்கவே மாட்டேன் எதுவுமே. தூக்கிட்டான். சரி வண்டி ஸ்டாண்டு போட்டு நான் கிட்ட உங்களுக்கு லிஃப்ட் பண்ணது தானே மற்ற நிறுத்தினேன். என் பாயிண்ட்ல இருக்குது எடுத்துக்கணும், அதிகாரம் இருக்குது, நீ எடுக்கக்கூடாது. இன்னும் நீ பேசுகிற வீரியெல்லாம் சொல்லு. இந்த செல்லை தூக்கி ஆனால் நடிக்கிறான். 100 ஃபீட் ஓடு பஸ் விட்டு போடு. தூக்கி போட்டான் அந்த செல்லை. ஆனால் செல்லு
செல்லு கட்சிச்சு. உண்மைங்க. அதுக்கு தான் அவருக்கு இடம் முதல் கொடுப்பேன். எப்போதும் ஒரு அவருக்கு முன்னாடி போவேன் எந்த சர்ச்சு இருந்தாலும். ஏசப்பா என்னை கழுதியாக வச்சுக்கோ, குதிரையாக வச்சுக்கோ, ஆண்டரை ஒன்றும் இல்லாத வச்சுக்கோ, ஆண்டரை நீங்கள் தான். சர்ச்சு நான் ரொம்ப பேர் நான் நிமித்தம் பார்த்துன்னு வருவாங்க. 9 நான் 10, 10 நான் 10, 10 நான் 11. நிமித்தம் யார்கிட்ட பார்க்குறேன்? அவர்கிட்ட பார்க்கலாமா நிமித்தம்? சொல்லு. கர்த்தர் நடத்துவார், விட மாட்டேன். செல்லு கட்சிச்சு. அப்புறம் செல்லு கட்சோன்னா பாரு, செல்லு எடுக்கிறதுக்கு நான் காசு கொடுத்து எடுத்துன்னு வராங்க. அந்த 2 பேர்ல ஒருத்தன் மோட்டர் பைக்கில் உட்காந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறான். மோட்டர் பைக் ஸ்டார்ட் ஆகல. எதுக்காக இருக்கிற கடைக்கார வரிசையாகிற ஜெராக்ஸ் கடை, மெடிக்கல் ஷாப் கடை, இல்லை ரியல் எஸ்டேட் எல்லாம் வரிசையாக ஓடி எடுத்தாங்க. நான் அங்கே போய் செல்லு வாங்கி எடுத்துன்னு வரதுக்குள்ள கிராஸ் போட்டான். எதுக்குள்ள வண்டியாக நிறுத்துக்கிறாங்க 3 பேர். பிடிச்சின்னு அந்த சாவி எடுத்துக்கிறார் ஒருத்தர் மெடிக்கல் ஷாப். ஓ அவர் 4 பேர் கடைக்காரி வரிசையாக வந்துட்டாங்க. அந்த பெரியவர் வெள்ள முடியல ஃபுல்லாக அப்படியே. இந்த பெரியவர் நீங்கள் ஒரு அவரை அங்கங்கே பண்ணி நிறுத்திக்க, யாரும் நிறுத்தலை. ஆனால் அந்த வயசான பெரியவர் உங்களை பார்த்த ஒன்றும் நிறுத்தி அவரே பேசுனாரு. நீங்கள் அந்த செலுத்துக்கு போட்டு நான் பார்த்து தான் எல்லாம் பிடிச்சிக்கினாங்க. அப்புறம் மன்னிப்பாங்க, ஐயோ மன்னிச்சுடுங்க, மூக்கை அறுத்துட்டு மோந்து பாருங்க, அது மாதிரி என்ன செய்யிட்டீங்க இல்லை ஒரு மன்னிப்பாரு. உண்மைங்க, உண்மை நடந்த விஷயம் சொல்ற. பிசாசு அந்த ரூபத்தெல்லாம் வருவான் நமக்கு. ஆனா நம்ம சோறு அடையக்கூடாது. நம்ம எது இருந்தாலும் சோறு, அந்த ஆவி அவருடையது. பர்சாவியை துக்கப்படுத்த முடியுமா? பண்ண முடியாது. இன்னைக்கும் வண்டி 30 வருஷம் வண்டி அப்படியே இருக்குது. ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் ரெட்டேரியாங்க. நாங்கள் எந்த வண்டி ஸ்ப்ளெண்டரா? ஓகே 5 வருஷம் 29 வரைக்கும் எனக்கு கேரண்டி. அதே வண்டி. என்ன வண்டி எப்படி இருக்குதுன்னா, ஆமாம் சார் நான் எப்படின்னா அது மாதிரி என் பொருளை வச்சுன்னு இருக்கேன் சார். மேலே துணி காய வைக்கணும். இந்த வெள்ளை துணி பார்த்தா காக்கா டப்புன்னு பண்ணும். அதனால வெள்ளை துணியோட கலர் கை குட்டிங்களை மாற்றி வச்சுக்கணும். அது மேலே அந்த காக்கா பிடிக்காது வெள்ளை துணியை கண்டா. என்ன பண்ணோம், மரத்துக்கிட்ட பஸ் ஆகினா கூட வெள்ளை துணி டப்புன்னு பண்ணோம். அதனால என்ன மறைங்கிற படம் இருப்பேன். மேலே காய வைக்க துணி கூட இந்த வெள்ளை சட்டியில் கீழே போடும். அப்போ காக்கா பாரு, இந்த வெள்ளத்தை அழகா உட்காந்து பாரு. அவரு என்ன நான் சாப்பிட்டுக்கிற அதை ராசிக்கும் பர்சனல் பிடிக்காதுங்க. கருப்பு காக்கா உலகத்துல எப்படிங்கிறாங்க அப்படித்தானே இருக்கிறாங்க ஜனங்க. கருப்பா உள்ள சுத்தம் இல்லையே. ஆக ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார். நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு போறோமோ கர்த்தர் மையப்படுவார், கர்த்தர் நடத்துவார். கர்த்தர் இஷ்டம்னா மீண்டுமா வந்து உங்கள் மத்தியிலே நான் கலந்து பேசிக்க கொள்கிறேன். கர்த்தர் இதுவரை செய்த நன்மைக்காக கர்த்தருக்கு கோடாப்படி நன்றி செஞ்சு முடிச்சுக்கிறேன். கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். సాయంకాల సమయంలో కూడా రాత్రి నా దేవ అయా మీ యొక్క మా తండ్రి సన్నిధిలో మేము కూడి వచ్చుట్లు తండ్రి మీరు మాకు సాయం చేశారు దేవా తండ్రి. మరి ఈ దినం నా తండ్రి మనం వస్తామని చెప్పినటువంటి బిడ్డలు కొంతమంది రాలేకపోయారు. ప్రభువా మా తండ్రి వచ్చిన బిడ్డలందరికీ ప్రభువా మీ స్తోత్రాలు వందనాలు తండ్రి. నాయన మరి రాలేటువంటి వారి దయతో క్షమించి మన్నించి మరి కోతరుణాన్ని మరి సమయాన్ని వారికి ఇచ్చి ఆ సమయం వచ్చి మీ నామాన్ని మహింపరచుకున్నాను తండ్రి వారిని మహింపవలసిందిగా ప్రభువా ప్రార్థిస్తున్నా. దేవా దేవ ఇదిగో తండ్రి ఈ యొక్క నాయన ఈ స్థలమందు మా దేవ ఇదిగో ఈ ప్రేయర్స్ నా దేవ తండ్రి ఏ ఉద్దేశంతో ప్రారంభించబడినదో తండ్రి ఆ ఉద్దేశం మీరు ఎరిగిన దేవుడు వేసి తండ్రి నాయన మీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని మీ చిత్తాన్ని మా ప్రభువా ఈ స్థలమందు నెరవేర్చుకొని మీ నామాన్ని మహింపరుచుకుంటారని రాబో దినముల్లో మా ప్రభువా తండ్రి మీ గొప్ప అద్భుతాలను ఆశ్చర్యాలను జరిగించి అనేక ఆత్మలు ఇక్కడ సమకూర్చి దేవా దేవ మిమ్మల్ని ఆరాధించేటువంటి మా తండ్రి బిడ్డలుగాను మీ యొక్క మా తండ్రి మరి నామం మహింపరచబడేటువంటి రీతిగా నా తండ్రి రాబో దినములు ఈ ప్రేయర్స్ తండ్రి ఆరాధన మందిరంగా మార్చి మీ నామాన్ని మహింపరచుకుంటారని నమ్ముతున్నాం. అయా సహాయం చేయండి దేవా దేవ. ఇదిగో తండ్రి సమయంలో మా ప్రభువా మీ యొక్క బిడ్డలు మా దేవా తండ్రి నాయన మరి అయా మా ప్రభువా దేవుని దాసులు పేటతయ్య కుమార్ గారిని మా దేవాలయాన్ని తీసుకొచ్చి దేవా తండ్రి మేము ఈ కొద్ది మందిగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి నాయన ఎంతో గొప్ప మా తండ్రి ప్రవాహంగా ఉన్నటువంటి కుటుంబం మా తండ్రి చెప్పినటువంటి రీతిగా దేవా మీ దాసులు ఎంతో ఉత్సాహంతో మా ప్రభువా ఇక్కడ ఈ కొద్ది మందిలో కూడా తండ్రి తన యొక్క మా ప్రభువా తండ్రి దేవా దేవ వాక్యాన్ని దేవ ఏ విధంగా చేసిన తండ్రి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొద్దిమంది ఈ యొక్క వాక్యాన్ని పంచుకోవాలని మా హృదయ వాంఛ మీ దాసుకి అనుగ్రహించి అనేకమైనటువంటి విషయాలను మా దేవ
అయా తండ్రి ఆయన మిమ్మల్ని ఏ రీతిగా ప్రేమించాడు మా ప్రభు, మీకు ఏ విధంగా ఆ మొదటి స్థానం ఇచ్చున్నాడు తండ్రి, మీరు మిమ్మల్ని ఏ రీతిగా ఘనపరిచాడు తండ్రి, ఆ యొక్క విషయాలన్నింటినీ తండ్రి దేవ దాన్ని బట్టి ఆయన కుటుంబాన్ని ఆ దేవ తనకు సరైనటువంటి వర్మానం లేకపోయినప్పటికీ నీ దేవా తండ్రి అద్భుత రీతిలో నీ దాసుని ఆయన కుటుంబాన్ని పోషించి కాపాడి సంరక్షించి ఇంతవరకు సజీవులుగా మీరు ఇచ్చారు. మీ యొక్క నా మహిమార్థమైన అనేక స్థలాల్లో తండ్రి మీ దాసుని మీరు ఉపయోగించి వాడుకుంటూ నా మహిపరుచుకుంటూ వస్తున్నారు. దేవా దేవశర్మ మినిస్ట్రీలో నీ దాసుని మా తండ్రి మీరు ఈ విధంగా ఆయా పలు స్థలాల్లో వాడుకుంటూ దాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఆయా తండ్రి ఈ దినం ఇక్కడ కూడా తీసుకొచ్చారు. మీ స్తోత్రాలు ఉదయకాలం కూడా మా ప్రభు మా దేవ తెలంగాణ పాగలమేడు మా తండ్రి నా ప్రాంతంలో కూడా మా తండ్రి మీ యొక్క మందిరంలో మీ దాసులు మా దేవ వాడబడిన పాత్రగా చేసుకున్నారు. అయా మీ స్తోత్రాలు తిరుగు నాయన క్షేమంగా తన గృహానికి చేరుపడిన సైతుడుగా వాళ్ళందరికీ కొరకు స్తోత్రాలు. ఓ దేవా ఇదిగో తండ్రి సోదరుడు యోగు గారు తన స్తోత్రాలు. ఆయన యొక్క మా తండ్రి మరి భార్యను వారి యొక్క మా తండ్రి మరి ఇద్దరు కుమార్తెలను మీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. దేవా వివాహమైనటువంటి పెద్ద కుమార్తె కొరకు అనుకుంటున్నటువంటి స్తోత్రాలు వందనాలు తండ్రి. దేవ తిరిగి నాయన తన చిన్న కుమార్తె కూడా తండ్రి వివాహ కార్యాలు మా తండ్రి జరుగుతూ ఉంటుండగా దేవ ఆ యొక్క కార్యక్రమాలను జరిగించారు. మీ స్తోత్రాలు దేవ ఇంకా రాబోయే కూడా తండ్రి ఆ యొక్క వివాహం కూడా మా చేపడిగా జరుగులాగను దానికి ఏ అభ్యంతరాటం లేకుండా దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ మీకు వారికి అనుగ్రహించిన ప్రభావ ప్రార్థిస్తున్నాను. దేవా ఇంకా రాబోయే వారి కుటుంబంగా మా తండ్రి సన్నిధిలో వచ్చి మిమ్మల్ని స్తుతించి ఆరాధించి మీ మేలు కొనియాడుకునే కుటుంబంగా మార్చి మీ నామం మహిమపరుచుకుంటారని మా దేవ వారి కొరకు ఆ కుటుంబం ప్రార్థిస్తున్నాను. అలాగనే మా ప్రభా ఆయా తండ్రి బాయ్స్ కుటుంబం ప్రార్థిస్తున్నాను. మీ దేవ తన భార్య రూతు వారి యొక్క కుమారుడు మోసెస్ తన యొక్క మా తండ్రి కోడలు మా ప్రభా తండ్రి మరి అమ్మాయి కూడా మా ప్రభా ఇప్పుడు గర్భవతి ఉండగా సుఖమైనటువంటి ప్రసవంతో తల్లిని బిడ్డ ఏర్పరిచి దేవా కుటుంబం కూడా మా దేవ మీ సన్నిధిలో వచ్చిన ఆయన దేవా వారు మీ మేలు పుణ్యాలు కీర్తించినప్పటి మీకు సాక్షులుగా ఉంటుంది సాయం చేయకపోవడం ప్రార్థిస్తున్నాను. అలాగనే తండ్రి దేవాన్ని దాసుడు క్యాటరింగ్ మ్యాథ్స్ కొరకు ఆయన ఆరోగ్యంగా ప్రార్థిస్తున్నాను. తన కుమారుడు మోసెస్ కొరకు ఆయా మా తండ్రి అతని యొక్క మా తండ్రి మరి వివాహ సంబంధం కొరకు వివాహ కార్యం కొరకు సిద్ధపరిచి ఆయతపరిచి ఆ కార్యం చేయకుండా జరుగుతుంది. వారు మా తండ్రి కుటుంబంగా తన భార్య మా తండ్రి దేవ కుటుంబంగా మా తండ్రి ఆ భార్య కూడా మా తండ్రి వచ్చి మీ సన్నిధిలో మా తండ్రి ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని భయపరచడానికి తండ్రి చూపించారు దయ చూపించి అలాగనే మా సూర్యుడు మా తండ్రి ఖాళీ తండ్రి అతని యొక్క మా తండ్రి వివాహ సంబంధం ప్రార్థిస్తున్నాం. అతను కూడా తండ్రి అతను కూడా ఒక మంచి సంబంధం చూపించి ఆ కార్యం జరుగులాగానే తన చెల్లెలు వస్తే కూడా ప్రభావ ప్రార్థన మా తండ్రి మరి వివాహ కార్యం చేయబడిగా జరిగించి నామాన్ని మహింపచ్చుకుందుగా అతను ప్రభు ప్రార్థిస్తున్నాను. అలాగనే మా ప్రభు మా తండ్రి దేవ మరి నాయన నడితే ముందు మా తండ్రి దాసు గారు మా ప్రభు అయా సోదరుడు మా తండ్రి శ్రీరామ్ గారు మీ మనల్ని తీసుకున్నారు. అయా మా తండ్రి ఆమె మా ప్రభు మా దేవ తన యొక్క జీవితయాత్ర నుంచి మేము చేరినది ఆ కుటుంబాన్ని మా తండ్రి బతుకుండగా వారిని ఓదార్చి మీ దాసురాన్ని కొత్త వరకు తీర్చిన ప్రభావ ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ రీతిగా నాయన మా ప్రభు ఇంకా మా దేవ ఇక్కడ ప్రారంభించినటువంటి ఈ పని మా దేవ ఎదురుతో ప్రారంభించబడింది ఆ యొక్క ఉద్దేశం నెరవేర్చుకొని రాబోయే ఈ ప్రేక్షలు మా తండ్రి సంపూర్ణ మా తండ్రి ఆరాధన మందిరంగా మార్చి మీ నామం మహింపరుచుకుంటారని దాని కొరకు తండ్రి కుమారుడు కోడలు మా మా తండ్రి దేవా ప్రయాసంతో మీ బిడ్డలు మా తండ్రి ఇక్కడ కొనసాగుతుంటుండే కాదేవ వారి యొక్క ప్రయాసం వ్యర్థం కాకుండా దేవ అయా ఈ కార్యాన్ని సంపూర్తి చేసి మీ నామం మహిమార్థమై ఈ కార్యం జరుగులాగా సహాయం చేయండి. అయా మా తండ్రి మరి మా ప్రభావ చెందిన వాళ్ళందరికీ స్తోత్రాలు చెల్లించి వారందరూ సమాధానంతో సంతోషంతో మీ ఆశీర్వాదంతో దీవెనతో వారి గృహాలకు చేరుటకు సహాయం చేయమని ప్రభావ రావునటువంటి మా తండ్రి మరి వారి ద్వారా మీ వీళ్ళందరూ కూడా సకాలంలో మా తండ్రి మరి ఆహ్వానించినటువంటి సమయానికి వచ్చి మీ సన్నిధిలో కలుసుకోవడానికి సహాయం ఇచ్చేది మీ దయగల మీ కృపగల గాయపడిన మీ కరంలోకి మీ దాసుని మా దేవుని ప్రేమయు ప్రభునేసు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కమ్యూన సహవాసం ఐక్యం ఆశీర్వాదం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సహకారం ఈ దినము దేవుని యొక్క ఇంట్లో చేరి వచ్చినటువంటి
మనందరికీ వాక్యం అందించిన దేవదాసుని సకల మరి పరిశుద్ధులందరికీ సదా నడిపించింది కాక ఆమేన్.